nurturing a very exposure and education from born as a woman with a multifarious profile. She was invited to join the Inner Wheel Club as a honorary member in 1999 and began the fireworks. With her as editor, District 321 sponsored 2 houses for the visually impaired at Chakkimangalam near Madurai. As District ESO, she had the distinction of opening 5 new clubs. As treasurer, she was awarded Certificate of Appreciation from the Association Treasurer for sending 100% dues well ahead for the stipulated date. She organized IIW President Catherine Rafabeth's visit to the tsunami shelter at Seraku village. She was also a voting delegate at IIW convention at Istanbul, Turkey in 2013. Mrs. Dina has been very supportive of women's rights and welfare. She has been the honorary secretary of the Women's Voluntary Service of Tamil Nadu since 1983. Under her guidance, the WBS Hostel for Working Women, a place that would provide safety, shelter, food and refreshments at ₹130 per day, was constructed. 4 special schools for child labor under the National Child Labor Project of the Government of India, where compressed education was given to the children, were also run by her for a whopping time span of 16 years. Mrs. Veena Raja Singh started the first beauty parlor, the Walkers Club Aerobics and Water Aerobics classes in Sivakasi. Has to her credit several awards and recognitions. She believes in friendship and benevolence. Her mantra in life is, it is more important to give than to receive. But then, she is always at the receiving end of love and respect. Here we welcome Mrs. Veena Raja Singh to receive Excellence in Leadership Award. Hello, yeah. Good morning, greetings to you all. District Governor, beloved District Governor Idiyamuthu, the dignitaries of the dais, the dignitaries of the dais, my fellow awardees, and the Rotarians present here, and my beloved students who I can see present in large numbers today. My journey began at Sivakasi, a small town, industrial town of Sivakasi, where I was born. My grandfather was the first doctor. After that, my father, who was in Delhi, in the central government, my life shifted there. Schooling, college, everything was there. And then post-graduation was at the very so much to think, to reason, to explore and widen the horizons of my mind. And I guess that's what held me in good stead as I came back to Sivakasi, to my roots. In marriage, I was married here. So I came back to live next to my grandparents. And Sivakasi in those days was very different. But many people asked me, "Nee anga irundhattu 21 varsham northla irundhattu nee eppadi indha chinna oorukku vara?" Believe me, it wasn't difficult. You young ladies, when you have a home, you are homemakers primarily, illiya.
நம்ம வீடு, நம்ம குடும்பம், நம்ம in-laws. You're all homemakers and you have to be proud of that. That is your first obligation. When you get married, you come into a family. Illa, chalavanga joint family, nuclear family, and you come there. Sivakasiyila nee enna sei pora? Believe me, Sivakasi, it is not difficult to find your own little niche in Sivakasi. What you have to do, it doesn't matter if it's a small town or a large city. It is what you do. Where do you find opportunities to reach out, to help the community, to help people who are underprivileged? How you can give of yourself. God has given you a lot of talents. How are you going to show it? அது நீங்க எப்படி காமிக்க போறீங்க? எல்லாருக்கும் திறமை இருக்கு. There is not one lady here who doesn't have talents. And so, what happened? Hello. I reached out Silence, please. Amma. to Inner Wheel. And I think you girls here are so fortunate. You can all be Rotaractors. The Rotary movement is grooming young women like you to join hands together and to serve your community, your country, and your world at large. So please, I think the Rotaractors are very strong in all the colleges in Virudhunagar. I would encourage all of you to join. I joined Inner Wheel, and what happened? I evolved. I developed self-confidence, and I started working for the empowerment of women. In 76, 78, women in Sivakasi confined to their homes, happy with their families, and so on. So what I thought was, the first thing is to develop your self-confidence. So what can you do? There's start a beauty parlor, of course. And you had these women coming in very secretly because their mothers-in-law didn't like it. You know, many of them will tell me, please don't tell my mother-in-law I'm coming. I said, you have to look good. Gone are the days of oily faces and uncombed hair and undyed hair for older people like me. But that is the time. When you look good, you are self-confident. When you go for an interview, the way you walk, your stature, that is what impresses the interview. You go dressed like this, you will be out immediately. So the first thing was to develop the self-confidence of the women. So we started driving classes, we started swimming classes. So, and you want women in Sivakasi, what they said, ma'am, can we wear saris and swim? I said, certainly not, unless you want to drown. So now there's a total revolution. They all come attired in their proper swimming gear. That took a long time for them to change. So we as women are bringers or harbingers of change. So change the people around you. You young women, you have a great responsibility. And so nothing is impossible. You have watched this galaxy of award winners. Be inspired. In every field, women have achieved and top positions. They have come right to the top. They have outbeaten the men in their own field. Isn't it all equals? Have it any way you wish. And so nothing is impossible. Have your dream, have your vision, and work towards it. And also, you have an obligation to society. So in friendship, you join together and serve. This is where social organizations give you a forum to help you. Finally, my last point is always have this wonderful relationship with your Creator. Who created you? God. Who gave you all the talents? Who helped you? God. So never lose sight of your relationship with your Creator. Always be thankful, always pray, and you will be guided. I personally am of the Christian faith,
And I believe that it is my Lord Jesus Christ who has helped me to come to this point, to make me worthy of a reward. So for everyone, it is the same. So I would like to just close with a small blessing. What is it? With a small, the Lord bless you and keep you. The Lord grant his favor upon you, and the Lord give you peace. Thank you. Thank you for your inspiring words, ma'am. Here we have the next award of the day, Mrs. Dina. Srimati Nihar Shaji, Program Director, Low Earth and Planetary Platform Mission, URRAO Satellite Center, ISRO, Bengaluru. So much universe and so little time, very precious. Srimati Nihar Shaji, an alumnus of Tirunelveli Government Engineering College, is someone who knows the depth of the thought. Srimati Nihar Shaji started her career as a spacecraft test engineer. She is the project director for Aditya L1 spacecraft, the first Indian space solar observatory. She is presently the director of LEO and Planetary Platform, a department that is pivotal in raising satellites relatively close to the Earth's orbit that will revolutionize telecommunications. That's a quick summary of a glorious and illustrious career. Her career trajectory speaks of her grit, determination, and dedication. Srimati Nihar Shaji, a proud patriot who believes that the youth of the nation holds the future of the country. She has therefore been talking to and inspiring young minds. She has been a guest speaker and resource person at various esteemed institutions all over the country. Srimati Nihar Shaji is a stellar woman of science whose contributions are not just limited to ISRO but to the entire nation and humankind. Here we are proud to welcome Dina to receive Women of Impact Award. Yeah, very good morning. First of all, thank you, Rotary 3212 for honoring me. And I thank once again the organizers for giving me an opportunity to share the stage with this wonderful woman. And I feel so small in front of these achievers. And also I'm so happy, double happy to share the stage with my brother. So they have given me 3 minutes. I thought I'll share 3 things with you. First of all, what I am today, I owe it to my parents and my brother, and especially my father, who instilled in me the self-confidence, and he introduced me to the world of inventors and thinkers. And I'm also very fortunate to have a career in Indian Space Research Organization and one of the finest government organization in the country. And in ISRO,
there is no glass ceiling. So if anyone have the technical acumen, capability, and the right attitude, you will be given a chance to prove yourself. I could prove myself, and I am today the program director for all the ISRO made low Earth orbit satellites as well as the planetary missions, including Chandrayaan 3 and Aditya L1. Thank you. So, I feel, see, I'm not very extraordinary, brilliant, or very talented, but I'm very hardworking, and I have perseverance, and then, am I audible? Tamil laya? Okay. And so I'm not very conversant with Tamil. For a long time, I'm away from Tamil Nadu, so please pardon me. முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழ்ல பேசுறேன். Okay. So அந்த perseverance and never die attitude. எந்த தடங்கள் வந்தாலும் I will withstand it and I will overcome it. So what I want to say to you, if I can do it, நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் every one of you can go to greater heights. And the hard work and the passion for what you are doing, அது என்னைக்குமே உங்களை கைவிடாத, it never fails you. So please be courageous and self-confident. For all girl children here, I am telling, be self-confident. First, self-confident develop, achieve greater things. So this is the one point I want to tell you. And the second one, I have worked for the last 1 decade with all the science missions and the space missions. See, I'm very instrumental in conferring the Aditya L1 mission, which is the first solar observatory India has going to launch in the coming days. And I also worked with the Venus mission, with the mission to study the Venus atmosphere, and also the exo world, that is to study the atmosphere of the planets, and it's beyond solar system. So to find out whether there is any life elsewhere. So இதுலேருந்து நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு பாடம் I'll tell you. See, if you see, each one of you is one among the billions in the earth. And the earth, it is one among the 9 planets in the solar system. And we have billions of solar system in our galaxy, and there are billions of galaxies in the universe. So just compare what you are in front of the vast and expanding universe. So in the two aspect you can look into. First one is, as on today, நம்மளை தவிர அறிவு அந்த human beings வந்து nowhere in the vast and expanding universe. So we are priceless and precious. So live up to that. Make your life worthy of it. Another angle, if you see, we are very, very insignificant in comparing to the vast and expanding universe. So be humble and humane and live the life to that. So this is the second point I like to share with you. And the third one, because in Ikivande we are celebrating womanhood. So I wanted to share a few thoughts of mine with you regarding the women, freedom and capability. So we have come a long way. So அது வந்து நம்மளுக்கு இங்க தெரியுது. So many people are decorating the stage, and so many future people who are going to decorate the stage also here. But we have to go a long way. So அதுக்கு வந்து there is a societal change is required, and அது வந்து வீட்ல இருந்து தொடங்கணும். See, from the parents. See, as you are all going to be the future mothers, நீங்க வந்து you have to inculcate in your sons and daughters ஒரு mutual respect to each other and help each other in pursuing their dreams. ஸோ அவங்க இன்னமும் நம்ம வில்லேஜஸ் இங்கே எல்லாம் பார்த்தாமே எல்லாம் பேசுகிறோம், பட் அம்மாக்கள் இன்னைக்கும் பையனையும் பொண்ணையும் சேமாக பார்க்கறது இல்லை. See, they have their own differentiation. ஸோ அந்த differentiation has to stop. அப்பதான் வந்து we will get the equality and women freedom. So hope, I am very sure in the coming days there will be no such function as celebrating specially for women. So there is no separation, so everybody will be celebrated. There is no need. All of you achievers, and
best wishes for all the achievers in the future endeavors. Thank you very much. Thank you, ma'am. We got really inspired with your words. Thank you. Here we have the next awardee of the day, Nathalie Nataraj. Padma Shri Kalaimamani Dr. Nataki Nataraj, Member, State Planning Commission, Tamil Nadu Government. It isn't the challenge that defines you, it is what you do with it. Sharon Pearson. One can doubtlessly define Dr. Nataki Nataraj as the embodiment of talent, passion, hard work, and perseverance. Dr. Nataki Nataraj, native of the temple city, Madurai, and she sparkles as one of the finest Bharatanatyam dancers of India. She practiced under Isai Perantya, Natya Kalanidhi Tanjavur, Thiru K.P. Kittappa Pillai, who was the direct descendant of the Tanjore Quarter brothers, who are considered as the fathers of Bharatanatyam. Dr. Nataki Nataraj, being a trans woman, stands as a role model to everyone who aspires to achieve against the challenges of the world. She has received the most prestigious awards like Kalaimamani, Padma Shri, Sangeet Natak Academy Puraskar, Outstanding Category Artist of Indian Council for Cultural Relations, Nitya Chudamani and Nitya Ratnakara from exemplary organizations and societies across the world. The government of Tamil Nadu has glorified her by featuring her in the lessons in the Tamil Nadu State Board's Class 11th textbook. She, along with her friend, Ms. Sakti Bhaskar, who is also a trans woman, established an institution named Velliambalam Trust School of Dance. Dr. Nataki Nataraj regularly performs at all important festivals in India, USA, Canada, UK, Japan, Malaysia, Sri Lanka, Bangladesh, and other European countries. She is also a visiting faculty in several foreign universities where she propagates the values of the rich Tamil culture by conducting dance workshops and lecture demonstrations of foreign students. Here, welcome Nathalie Nataraj to receive Women of Excellence Award. திருச்சிற்றம்பலம் சிவசிதம்பரம் வெள்ளியம்பலத்தான் திருவடிகளில் பரவி மிக ஒரு இனிமையான புனிதமான பயனான காலை பொழுதினில் உங்கள் அனைவர் முன்பாக இந்த ரோட்டரி விருதினை ஏற்பதில் பெரும் உவகையும் மகிழ்ச்சியும் கொள்கின்றேன். உண்மையில் இன்று எனது ஆனந்தத்திற்கு அளவே இல்லை. முதலில் விருதுநகர் ரோட்டரி சங்கத்தின் அத்துணை உறுப்பினர்களுக்கும் மற்றும் நான் மிகவும் மதித்து போற்றும் எனது அன்பு சகோதரர் திரு முத்து அண்ணாச்சி அவர்களுக்கும் மற்றும் என்னை ஒவ்வொரு நாளும் நான் வெளிநாடுகளில் இருந்த பொழுதும் துரத்தி என்னை அழைத்த ராஜவள்ளிக்கும் ஏனைய சகோதர சகோதரிகளுக்கும் எனது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று இந்த விருதின் விழாவினில் நானும் ஒரு விருதாளராகத்தான் இந்த விருதினை பெறுவதற்காக நான் இங்கு வருகை தந்தேன். ஆனால் இங்கு ஒவ்வொரு விருதுகளையும் பெற்ற விருதாளர்களுடன்
அவர்களது திறனையும் அவர்களது பயணத்தையும் அவர்களது உழைப்பையும் அவர்களது அர்ப்பணிப்பையும் இந்த காணொளி காட்சியில் நான் பார்த்த பொழுது, நான் பத்மஸ்ரீ வாங்கியிருந்தால் என்ன, நிருத்ய சூடாமணி வாங்கியிருந்தால் என்ன, சங்கீத் நாடக அகாடமி புரஸ்கார் வாங்கியிருந்தால் என்ன, புள்ளி 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 புள்ளியாக சிரித்து 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 இந்த அரங்கினில் நான் காணாமல் போனேன் என்பது மாத்திரம்தான் உண்மை. எத்துணை திறமை, எத்துணை அர்ப்பணிப்புகள்! உண்மையில் இந்த விருதுநகருக்கும் எனது வெற்றிக்கும் இன்று நான் நிற்கும் இந்த ஒரு தகுதிக்கும் நிறைய தொடர்புகள் உண்டு. எனது பருவத்தினில் எத்தனையோ முறை இந்த விருதுநகரையும் சாத்தூரையும் கோவில்பட்டியையும் சிவகாசியையும் அருப்புக்கோட்டையையும் எனது நிகழ்ச்சிகளுக்காகவும் எனது நடன வகுப்புகளுக்காகவும் நான் கடந்து செல்லும் போதெல்லாம் நான் நினைக்கின்றேன், இங்கு வீற்றிருக்கும் இந்த தொழில் அதிபர்களின் அப்பாக்கள் தாத்தாக்கள் வெளியிலேயே தெரியாமல் சிந்திய அந்த வேர்வையின் வெற்றியின் அடித்தளம்தான் இந்த உழைப்பின் பூமியாகிய விருதுநகர். அதனை ஒவ்வொரு கணமும் எண்ணித்தான் நான் கடப்பேன். மிக வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் கூட அது எள்ளளவும் எங்களுக்கு எந்த வகைகளிலும் உதவியது இல்லை. எங்களது பிறப்பு என்பதனை நாங்கள் நிர்ணயிக்கவில்லை, அதை இயற்கையோ அல்லது இறைவனோ நிர்ணயித்த ஒன்று. ஆனால் அதனை பற்றி நாங்கள் கவலைப்படவே இல்லை. நாங்கள் என்று சொல்லுவது எனது வெற்றியின் முழுக்க முழுக்க பின்புலமோ முன்புலமோ என்னுள் இருந்து என்னை இன்று வரை இத்தனை உயரத்திற்கு காட்டியிருக்கும் எனது அன்பு தோழி திருநங்கை சக்தி பாஸ்கர் அவர்களைத்தான் சாரும். எத்தனை ஒரு அற்புதம்! இயற்கைக்கும் கடவுளுக்கும் தெரியும் எதனை எப்படி படைக்க வேண்டும் என்று. ஒரே ஊரில், ஒரே பள்ளியில், ஒரே வகுப்பினில் இருவரும் பால் திருப்பு நிலை மாற்றாளர்கள் என்று இருக்கும் பொழுது யோசித்து பாருங்கள். 5-6 வயதுகளிலிருந்து நாங்கள் தோழிகள். ஆனால் எங்களது அடையாள சிக்கலை பற்றி நாங்கள் எல்லளவும் கவலைப்பட்டதே கிடையாது. அதனை ஒரு பெரிய தகுதியாக நாங்கள் நினைத்தோம். இன்று என்னால் உண்மையில் பகுத்து பேச முடிகின்றது. வாழ்க்கை தந்த அனுபவத்தினால், பாடத்தினால். அந்த அனுபவம் வராத பொழுதே கூட நாங்கள் இருவருமே எங்களை மிகப்பெரிய அழகான பேரரசிகளாக, மகாராணிகளாக நாங்கள் உணர்ந்ததால் தான் எங்கள் அடையாளத்தை பற்றி நாங்கள் கவலைப்படவில்லை. எங்கள் அடையாள சிக்கலை பற்றி நாங்களே கவலைப்படாத பொழுது இந்த உலகமும் இந்த குடும்பமும் இந்த சமூகமும் எனது நண்பர்களும் கவலைப்பட்ட நேரம்தான் அதிகம். அவர்கள் நேரத்தை வீணடித்தார்கள், எங்கள் நேரத்தை நாங்கள் பயனாக ஆக்கிக் கொண்டோம். அன்பு சகோதரிகள் சொல்லியது போல சாதனையாளர்கள் என்ற ஒரு அடையாளத்துடன் நாங்கள் இங்கு வந்து நின்றோம். இன்னும் சாதிக்க போகின்றீர்கள் என்ற அடையாளத்தை பெற்றுக்கொண்டு நீங்கள் எல்லோருமே இங்கு இருக்கின்றீர்கள். நான் எப்பொழுதுமே கூறுவது உண்டு, நான் 24 நாடுகளுக்கு மேலாக, கடந்த 18 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ந்து அழைக்கப்படும் நடன ஆசிரியராக, வருகை தரு பேராசிரியராக நான் என் நடனத்தின் வாயிலாக, தமிழிசை நடனத்தின் வாயிலாக உலகம் முழுவதும் நான் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கின்றேன். அப்பொழுதெல்லாம் கேட்பார்கள், எனது நடனம் முடிந்தவுடன் எங்களுக்கும் ஆட வேண்டும் என்ற ஆசையாக இருக்கின்றது, ஆனால் என்ன செய்வது என்று கேட்பார்கள். ஆடலாம் என்று தான் கூறுவேன். ஏனென்றால் கலை என்பது பயிற்சிகளில் அல்ல, மனத்தில் மாத்திரம்தான். எப்பொழுது நினைக்கின்றீர்களோ நீங்கள் ஆடலாம், எப்பொழுது நினைக்கின்றீர்களோ நீங்கள் பாடலாம். அதுபோலத்தான் உழைப்பிற்கும் உயரத்திற்கும் நிறமில்லை, உயரமில்லை, பருமன் இல்லை, குட்டமில்லை, ஏழ்மை இல்லை, வசதிகள் இல்லை, எதுவுமே தேவையில்லை. மனதில் தன்னம்பிக்கை, தன்னம்பிக்கை, உழைப்பு, விடாமுயற்சி. இன்றளவும் நான் மாணவிதான். என் இறுதி மூச்சு வரையிலும் நான் மாணவியாகத்தான் இருக்க போகின்றேன். எதற்காகவென்றால் இந்த உலகத்தினில் நான் கற்றுக்கொள்ள இன்னும் எத்தனையோ ஏராளங்கள் என் கண்முன் விரிந்து காத்து கிடப்பதனால் என்னால் நிச்சயமாக கற்று தேர்ந்துவிட முடியாது என்ற ஒரு காரணத்தினால் நீங்களும் மாணவர்களாகவும் மாணவிகளாகவுமே இருந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு வாழ்க்கையின் அத்துணை வெற்றிகளும் உங்கள் உள்ளங்கையில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே போல பெற்றோர் இருக்கின்றார்கள் அல்லது எனக்கு பெற்றோர்கள் இல்லை,
எனக்கு வசதி இருக்கின்றது அல்லது எனக்கு வசதி இல்லை என்ற எதுவுமே தேவையில்லை. மனதில் உங்களை ஒரு உயர்ந்த சிம்மாசனத்தில் நீங்களே உட்கார வைத்துக் கொண்டு உங்களை ஒரு பேரரசனாக பேரரசியாக நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் ராஜபாட்டை உங்களுக்கு உருவாகும். உங்கள் சமஸ்தானம் உங்களை வரவேற்கும். உங்களது வெற்றி செய்தி உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே காதுகளில் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கும். அப்படித்தான் நான் என் வெற்றிகளை ஒவ்வொன்றையும் அடைந்தேன். அதே போல எனது அடையாள சிக்கலை எப்பொழுதுமே நான் துருப்புச் சீட்டாக பயன்படுத்தியதே கிடையாது. நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்த காணொளியில் கூட எந்த ஒரு இடத்திலும் இவர் ஒரு திருநங்கை திருநங்கை என்று கூறவில்லை. அதை நான் விரும்பவும் இல்லை. திருநங்கை என்ற அடையாளம் எனது ஆன்மாவிற்கான ஒரு அடையாளம். அதனை பற்றி உங்களுக்கு கவலை இல்லை. நான் உங்களில் உள்ள மிக உயர்ந்த போட்டியாளர்களுடன் போட்டியாடும் ஒரு போராளி. அதனால் எனக்கு எதிரே இருப்பவர்கள் எல்லோருமே சமம். அதில் ஆண் பெண் என்ற பேதம் எனக்கு கிடையாது. நீங்களும் இனிமேல் வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். உழைக்க வேண்டும், வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் உங்களை நீங்கள் முதலில் காதலியுங்கள். உங்களை விட உங்களை வேறு எவருமே காதலித்து விட முடியாது. உங்களை நீங்கள் காதலிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு பெருமிதமும் மிடுக்கும் நம்பிக்கையும் வரும். அதனை அப்படியே பற்றி கொண்டு உழைக்க ஆரம்பியுங்கள். உலகமே உங்கள் கைகளில் வரும். வழக்கமாக நான் ஒவ்வொரு மேடைகளிலும் சொல்லி நிறைவேற்றும் தாரா பாரதியின் கவிதை வரிகளைத்தான் நான் இங்கும் சொல்ல விரும்புகின்றேன். வெறும் கை என்பது மூடத்தனம், உன் விரல்கள் 10 மூலதனம், கருங்கல் பாறையும் நொறுங்கி விழும் உன் கைகளில் பூமி சுழன்று வரும். இந்த தாரக மந்திரத்தின் மனதில் வைத்து இதே போல நமக்காக எத்தனையோ ரோட்டரி அமைப்புகளும் முத்து அண்ணாச்சிகளும் காத்து கொண்டிருப்பதனால் உலகம் நம் கையில், வெற்றி நம் கையில், வாழ்க்கை நம் கையில். வாழ்ந்து விடுவோம், வாழ்ந்து பார்ப்போம், வளர்வோம் என்ற அடுத்த நடனத்தோடு உங்களை சந்திப்பேன் என்று நன்றி கூறி விளைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Now it's time to hear it from our special chief guest, Mrs. Rizla Ramesh, founder of இதில் கொஞ்சம் என்னை மன்னிக்கணும். ஏன்னா இங்கே சில குழந்தைங்கள்லாம் அங்கே உட்காந்துருக்கீங்க. எனக்கு இன்னைக்கு உடம்பு ரொம்ப சரியில்லை. ஸோ அதனால ஒரு ரொம்ப உற்சாகமாக பேச முடியாது. அதனால முதல்ல நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன். ரெண்டாவது, ஆர்கனைசர்ஸ் மேலே எனக்கு கொஞ்சம் கோபம். ஏன்னா இவங்களுக்கு அப்புறம் என்னை பேச வச்சது ரொம்ப ரொம்ப கடுமையான ஒரு டாஸ்க் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. அதுவும் வந்து யூஸ்வலாக நான் இங்கே 2-3 பேர் இங்கிலீஷ்லேயே பேசினாங்க. அவங்க பின்னாடி பேசியிருந்தா நான் கொஞ்சம் தமிழில் பேசினேன், உங்ககிட்ட இருந்து கொஞ்சம் ப்ரௌனி பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கோம். பட் இவங்களுக்கு அப்புறம் பேச வைக்கிறது கொஞ்சம் நாட் கரெக்ட். ஸோ எனிவே, யூஸ்வலி ஐ வில் நான் வந்து பேசும்போது சமுதாயம், என்வாயர்மெண்ட் அதை பற்றி எல்லாம் பேசுவேன். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு அக்னாலேஜ் வாட் அ ப்ரிவிலேஜ் என்ன கொடுத்து வச்சிருக்கிறது. இன்னைக்கு உங்களெல்லாம் கேட்டு எந்த மாதிரி ஐ திங்க் தேர் இஸ் இட்ஸ் அ கிரேட் ப்ரிவிலேஜ் டு ஸ்டாண்ட் ஹியர். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் வனிதா ஆண்டி கிட்ட இப்போதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, நிறைய பேர் இந்தியா இஸ் அ இல்லிபரல் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. we are not an illiberal country and this is a great celebration of the fact, this event is a great celebration of the fact that we are not illiberal. And this is இது ஒரு சின்ன டவுன். விருதுநகர்ன்றது சின்ன டவுன். இப்போதான் நான் வந்து பெங்களூர்ல பேசியிருக்கேன், மெட்ராஸ்ல பேசியிருக்கேன். அதெல்லாம் மெட்ராஸே வந்து இப்போ யாரோ குக் கிராமம்னு யாரோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதை நினச்சி பார்த்தா விருதுநகர்ன்றது ஒரு மெட்ராஸ்க்குன்னு சின்ன டவுன் தான். ஆனால் இங்கே வந்து இவ்வளோ யூஸ்வலாக விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்னால் ஒரு they'll get an artist, a singer, an actress and say okay fine, that is women. But here we have a scientist, we have a trekker, we have teachers, we have a mother with the heart of a lion. All of them coming here to நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆறுதல் கொடுக்கறது, ஒரு உணர்ச்சி கொடுக்கறது, ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்கறது, அதெல்லாம் ஒரு பெரிய சூழ்நிலை. பட் நான் வந்து என்னோட லைனுக்கு திருப்பி வரப்போகிறேன். என் லைன் என்னன்னா, நான் வந்து இப்போ
மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். முக்கால்வாசி என் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஒரு பிஸ்னஸ் தான் நடத்திட்டு இருந்தேன். எனக்கு என்வாயர்மெண்ட்னா ஒன்றும் தெரியாது, கிளைமேட் சேஞ்ச்னா ஒன்றுமே தெரியாது. ஆனால் ஒரு நாள் உங்களுக்கும் இங்கே விருதுநகரில் நிறைய பேருக்கு இந்த அனுபவம் வந்திருக்கலாம். ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டில் போர்வெல் காஞ்சு போச்சு. எத்தனை பேருக்கு இங்கே வந்து தண்ணி இல்லாமல் ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு? டீச்சராக இருந்திருக்கேன், ஸோ கேள்வி கேட்கறது சகஜம் தான் எனக்கு. எத்தனை பேருக்கு தண்ணி இல்லாமல் இருந்திருக்கு? உங்கள் வீட்டில் போர்வெல்ல தண்ணி இல்லாமல் 1 2 3 4, உங்களுக்கெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அங்கே சில பேர் நல்லா சரியா தூக்குங்க, ஒரு 5% வாக்குல பேருக்கு தண்ணி இல்லாமல் வீட்டில் இருந்திருக்கு. பயப்படாதீங்க, இன்னும் அடுத்த 10 வருஷத்துல 3/4 பேர் கை தூக்கிடுவீங்க. ஸோ இது 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு வீட்டில் தண்ணி இல்லாமல் இருந்தது. அப்போது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நிறைய பேரை கேட்டோம், நிறைய இது ட்ரை பண்ணோம். அப்போ தான் வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுன்னு எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஓகே, நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. கிளைமேட் சேஞ்சுன்னு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்தியா வந்து எமிஷன்ஸ் குறைச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருப்பீங்க. இங்கே விண்மில், நீங்கள் வந்து உங்கள் மெயின் ரோட்டில் நிறைய விண்மில் போகிறத பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனால் நம்ம எல்லாரும் கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றி பேசுகிறவங்க வந்து நான் வெளிநாட்டிலலாம் பார்க்கும்போது கார்பன் பற்றி தான் பேசுவாங்க. நம்ம கார்பனை குறைக்கணும், இதெல்லாம் பேசாது. ஆனால் கிளைமேட் சேஞ்ச் எந்த பாஷையில் பேசுறது? கிளைமேட் எந்த பாஷையில பேசுறது? அதுக்கு ஒரே ஒரு மொழி தான் இருக்கு. அது எந்த மொழி? தண்ணி. இந்த தண்ணி மொழியில தான் கிளைமேட் பேசுறது. ஸோ எனக்கு ஒரே ஒரு வீடியோ மட்டும் நான் காமிக்க போறேன். இது வந்து இந்த வீடியோ நீங்க பார்க்க போறது வந்து இந்த கடந்த 140 வருஷத்துல எப்படி நம்ம வெப்பநிலை மாறி இருக்குன்னு. ப்ளூ நிறம் இருந்தா கூலா இருந்திருக்கு, மஞ்சள் நிறம் இருந்ததுன்னா பரவாயில்லாம இருந்திருக்கு, சிவப்புனா ரொம்ப மாறி இருக்கு. Can we have it? 1904, 1910 போயிட்டே இருக்கலாங்க. 1920, 1940, 1950, 1960, 1960, 1980, 1900, 2000, 2010, இன்னும் போயிட்டே இருக்கலாங்க. இது 2011 நிறுத்திட்டீங்க, இன்னும் கொஞ்சம் போலாம். இன்னும் இருக்கே. ஓகே, ஸோ பட் இட்ஸ் ஓகே. திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். நீங்க பார்த்துருக்கீங்க, ரொம்ப வார்மா இருக்கு. அதுக்கு நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்பேன், என்ன பண்ணணும்? என் முன்னாடி இருந்த ஸ்பீக்கர் எல்லாரும் சொன்னாம நம்ம கையில தான் இருக்குன்னு. ஸோ என்ன பண்ணணும் நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே, ட்ரீ பிளான்டிங். ஓகே, அந்த மரத்தை யாரு வளர்க்கணும்? பப்ளிக்கா, கவர்மெண்டா? யூஸ்வலா நான் என்ன கேட்கறேன்னா, இவங்களும் சொல்லுவாங்க, எங்க போனாலும் யார் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா கவர்மெண்ட் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் ஒரு சின்ன இன்ஸ்டிடியூட் வச்சிருக்கேன். அப்போ நாங்க சொன்னோம், சரி கவர்மெண்ட் பண்ணுவாங்களே, நம்ம போய் கேட்டு பார்க்கலாமே. நான் யூஸ்வலா வந்து எதை பத்தியும் நினைக்க மாட்டேன், போய் உங்களை கேட்டு என்ன பண்ணணும்னு பார்ப்பேன். ஸோ ஒரு 4 வருஷமா நாங்க மதுரையில வந்து 2000 குடும்பங்க கிட்ட போய் பேசியிருக்கோம், கவர்மெண்ட் கிட்ட பண்ணுவாங்களா அது மாதிரி கேட்டு. பட் எங்களுக்கு நாங்க என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா, அந்த 2000 குடும்பத்துல பேசினதுல 3/4 பேர் தண்ணி இல்லைன்னா குப்பை அந்த இஷ்யூஸ்ல யாரும் ஓட்டு போட மாட்டாங்க. அந்த இஷ்யூஸ்ல ஓட்டு போட மாட்டாங்கன்னா கவர்மெண்ட் அதை பத்தி நல்ல பாலிசி கிரியேட் பண்றதுன்றது அன்ரீசனபிள். இஃப் யூ ஆஸ்க் மிஸ்டர் முத்து, as a businessman, he will do what is good for business. In his business as a leader, he will do what is good for business. நீங்க வந்து இப்போ நீங்க ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, மார்க் வராதுன்னா அதை நீங்க டெஸ்ட்டுக்கு படிப்பீங்களா? படிக்க மாட்டீங்க. ஓகே, இப்போ நீங்க you are running a business at home. If it doesn't help your house, will you do something in your house? No, you won't. Same way, politicians, when you look for policy, you're not going to get something that doesn't fetch votes. So I'm going to say that one thing I realized and one thing I talk about is the power is in your hands.
அண்ட் அது வந்து நம்ம சமுதாயத்திலே ஒரு நல்ல கதை வந்திருக்கு. எத்தனை பேர் திருவிளையாடல்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஓகே, அதுல ஒரு கதை இருக்கு இதை பத்தி. In the திருவிளையாடல் there is a story when the Vaigai was in flood. வைகை வந்து வெள்ளத்துல இருந்தது. அப்போ வந்து பாண்டிய மன்னன் என்ன சொன்னார்னா, ஒவ்வொரு குடும்பத்திலேருந்து யாரானா வந்து பண்டுக்கு வரப்பு ஏத்துறதுக்கு உதவி கேட்டாரு. அப்போ ஒரு கிழவி இருந்தா, வந்தியம்மைன்னு, புட்டு வித்துன்னு இருந்தான். அவளுக்கு யாரும் குடும்பத்துல இல்லை. ஸோ அவ சொன்னா, இதை நான் என் பழைய புட்டை கொடுக்குறேன், எனக்கு யாரான வந்து உதவ முடியுமான்னு. யாரும் வரல. ஃபைனலாக சிவன் வந்து உருவம் எடுத்து, நான் வந்து உனக்கு உதவுறேன், எனக்கு கொஞ்சம் புட்டு கொடு அப்படின்னு சொன்னான். சரி, நீ போய் வேலை பண்ணு. ஆனால் வேலை பண்ணுறதுக்கு பதில் சிவன் என்ன பண்ணாரு? கதை யாருக்கான தெரியுமா? தூங்கிட்டார். ஓகே. ஸோ தூங்கும் போது பாண்டிய மன்னனோட கார்ட்ஸ் வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்க போது நல்லா சிவனை பிடிச்சி ஒரு அடி அடித்தார். அந்த கதை எப்படி போகும்னா, அந்த அடி வந்து எல்லா மதுரைக்காரங்களுக்கும் பட்டது. இந்த கதையிலேருந்து 2 லெசன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது என்னன்னா, ஒன்று, வரப்பு ஏற்றுறது வந்து ஒரு வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஆக்டிவிட்டி. அது வந்து கடவுளும் அதுக்குள்ள அடிபட்டு இருக்காங்க. ஓகே. ஸோ கடவுள் அந்த வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலன்னா அவருக்கும் அடி கிடைச்சிருக்கு. அது முதல் விளக்கம். 2வது விளக்கம் என்னன்னா, அவர் வேலை பண்ணாத போது எல்லாருக்கும் முதுகுல பட்டது. அதனால நம்ம வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும்னா அது நம்ம எல்லாரோட வேலை. அதோட வச்சு நான் இருக்கேன். Thank you so much for your words, ma'am. It's time to award our special chief guest, Mrs. Mridula Ramesh, who is also associated with PVS Group. Here we have from AD about our special chief guest, Mrs. Mridula Ramesh. Mridula Ramesh is the award-winning author of the critically acclaimed books The Climate Solution and Watershed, and the founder of Sundaram Climate Institute, which focuses on waste and water solutions. She is an active clean tech angel investor with a portfolio of over 25 startups and is involved with several initiatives to spur climate tech entrepreneurship. A graduate with distinction from Cornell University and an MBA from the Kellogg School of Management, Mridula worked at McKinsey in Silicon Valley and is the executive director of Sundaram Textiles. The company was amongst the first textile companies globally to win the coveted TPM Excellence Award. She is also part of the board of trustees of World Wildlife Fund India and chairperson of the Board of Governors at National Institute of Technology, Andhra Pradesh. She lives and experiments in Madurai in a nearly net zero waste home with her husband and 2 children. Please honor to award Mrs. Mridula Ramesh's Climate Solutions. ஹலோ, நம்ம ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் மிருதுலா ரமேஷ் தமிழ்நாடே போற்றக்கூடிய டிவிஎஸ் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். அவருக்கு தொடர்ந்து 4-5 நாட்களாக உடல்நலம் சரியில்லை. இருந்தாலும் நமது அழைப்பை மதித்து ஏற்று இன்று வந்திருக்கின்றார். அவர்களை நான் வணங்குகின்றேன். அவர்களுக்கு தர வேண்டிய இந்த விருதை யாதுமானவள் ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் வழங்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
வாட்டர் கன்சர்வேஷன் எலிக்சர் ஆஃப் லைஃப் வாட்டரை ஒழுங்கா மதிக்கலைன்னா என்ன விழுன்னு சொல்லி மிருத்துலா அவங்க சொன்னாங்க. So every time you look at the transparent elixir, remember if it is not going to be safe in your hands, ஒரு பெரிய அடி விழ போகுது. Now, it's time to hear from our chief guest, Mrs. Dina, Chairperson, Tribal Limited, Managing Trustee of Tirupati. Here we have Avi about our chief guest. Vanitha Mohan officiates as the chairperson of Pricol Limited, manufacturers of automotive products. Pricol is one of the few organizations in the region having more than 25% women amongst their workforce. She spearheads the CSR activities of Pricol. Pricol Rural Development Program under her leadership has initiated several community development activities such as water harvesting, afforestation, tribal welfare and healthcare for the community in and around Perenaikenpalayam. The invaluable experience gained in the areas of water management and afforestation in the rural areas has enabled her to play a key role in putting together the concept of Sirutuli. She is the managing trustee of Sirutuli, an NGO which works towards a clean and green environment with special focus on the restoration and protection of water bodies of Coimbatore. Increasing the green cover of the region by involving the community in afforestation activities has yielded significant benefits to the landscape of the Congo region. Her passion for children and their holistic development has resulted in the initiation of programs to create large-scale awareness amongst the student community on the need to protect and save Mother Earth for posterity. Mrs. Vanitha Mohan is the past president of the 93-year-old Indian Chamber of Commerce and Industry, Coimbatore. She has to her credit of holding the post as the first lady president to occupy the highest office of the prestigious organization to lead representatives from trade and industry. Under her leadership, she initiated the formation of Congo Global Forum, comprising of business leaders from 7 districts of the Congo region. Congo Global Forum has been successful in addressing the air and rail connectivity needs of the region through relentless lobbying with the central government. She is also the recipient of many awards in the sphere of women achievers and eco-conservation. Most noteworthy of them are the Abdul Kalam Seva Ratna Award for her contribution in the sphere of water conservation from the Dalai Lama, Naneri Chamar Award 2016 presented by the Governor of Kerala, Shri P. Sadasivam, and former Chief Justice of India under the aegis of Naneri Karagam. Recently, she also received an award for her outstanding contribution to environment protection from the Governor of Tamil Nadu, Shri R. N. Ravi, on Republic Day.
மதிப்பிற்குரிய திரு முத்து அண்ணாச்சி அவர்களே, மாமா புலி 8 அடி பாஞ்சா மருமக புலி 24 அடி பாய காத்திருக்கும் எனது அருமை ராஜவல்லி அவர்களே, ரோட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட் 3212 அன்பர்களே, ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா இருக்கு இங்க எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு. சாதனை பெண்மணிகளே, எனது அருமை மாணவ மணிகளே, பெரியோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி முத்து அண்ணாச்சி கூப்பிட்டப்போ நீங்க விருதுநகருக்கு வரணும், அது ஒரு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி ரோட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட் கான்ஃபரன்ஸ் கூப்பிட்டாரு, அது என்னால் போக முடியல உடல்நிலை காரணமாக. இப்போ நீங்கள் விருதுநகருக்கு வரணுமா அப்படின்னு சொன்னார். அண்ணாச்சி, நான் உங்கள் ஊர்லலாம் தமிழ் ரொம்ப நல்லா பேசுவீங்க, நான் தெலுங்கு கலந்த கொங்கு தமிழில் பேசினா எப்படி இருக்கும்? இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக வர்றீங்க, நீங்கள் பேசுகிறீங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ என்னோட தெலுங்கு கலந்த கொங்கு தமிழை கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது. எவ்வளவு சாதனைகள், எவ்வளவு சாதனைகள். ஐம் ஷுவர் நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி அந்த சாதனையை விருது பெற போகிறீங்க. ஏன்னா ரொம்ப பயம். நான் சிறுதுளிங்கிற ஒரு அமைப்பு சார்ந்த ஒரு நபர். அதில் உள்ளே போக போக என்ன மாதிரி ஒரு எதிர்காலம் நமக்கு எதிர்நோக்கி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறப்ப ரொம்ப பயமாக இருக்குது. ஆனால் நேற்று நான் விருதுநகருக்கு வந்தோன்னே ராஜவல்லி மீட் பண்ணோன்னே சரி, நம்ம எதிர்காலம் சேஃபாக இருக்குது, இது பயப்படக்கூட ஒரு ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா இவ்வளோ பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஒரு சாட்டர்டே நாள், அதுவும் ஒரு சனிக்கிழமை, டுடே சாட்டர்டேயா, சனிக்கிழமை அன்னைக்கு இவ்வளோ குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு அவங்க எந்த சத்தமும் இல்லாமல் அமைதியாக இதை கேட்டுட்ருக்காங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கீங்க. அதுவும் இந்த சாதனை பெண்மணிகளை கூட்டிகிட்டு அவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்மளும் சாதனை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை நீங்கள் தூண்டுறதுக்கு ஐயா நீங்கள் ரொம்ப ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கீங்க. அதுக்கு மிகுந்த ஒரு my heartfelt congratulations to all of you. When I was thinking of what should I speak, என்ன பேசணும்னு சொல்கிறப்போ சமீபத்தில் படித்த ஒரு சில வரிகள் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தது. I will rest in the end knowing that what I did of great significance is because he did it through me. I think all of you are God's special messengers to this beautiful world to carry the message of compassion, of perseverance, of hard work. Congratulations and may your service continue. நான் எதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னா, ராஜவல்லி சொன்ன மாதிரி முத்தண்ணாச்சிக்காக. ஏன்னா அவர் சத்தமே இல்லாமல் சமீபத்தில் நான் கேட்டது யாதுமானவள், எனது அருமை ஃப்ரெண்ட், வெரி குட் ஃப்ரெண்ட், வெல்விஷர் ஜெயந்த்ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் அவங்க ஒரு நாள் கூப்பிட்டு யாதுமானவள்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோமா சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ஸில், நீங்கள் ஒரு நாள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன். பட் இந்த மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமாக 50 நிகழ்ச்சிகள் நடத்தியிருக்காங்க நேத்தோட. எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதுவும் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு தைரியத்தை கொடுத்துருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு துணிவு கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக நம்மளாலையும் ஜெயிச்சு காட்ட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு துணிவு கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கணும்னு. நாங்கள் சிறுதுளின்னு ஒரு நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்தது ஒரு வலு பெறதுக்கு ஜெயந்த்ஸ்ரீ மேடம் மாதிரி நிறைய பேர் எங்கள் கூட துணை இருந்திருக்காங்க. அதனால தான் எங்களால் இந்த பயணத்தை தொடர முடிஞ்சது. 2 மெசேஜ் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிப்பேன். ஜாஸ்தியாக உங்கள் டைம் பசிக்க போகுது உங்களுக்கு. 2 மெசேஜ். லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் கிவிங் பேக். It is not a one-way street.
நம்ம ஒரே வழியில் போய் எடுத்துகிட்டே இருக்க முடியாது, திருப்பி கொடுக்கணும். திருப்பி கொடுக்கறதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சியானது அது அளவிட முடியாது. எவ்வளவோ சின்ன வழியில் ஒன்றுமே முடியாமல் இருக்கிறவங்க கூட சின்ன வழியில் திருப்பி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த நிறைவுங்கிறது அளவிட முடியாத ஒரு நிறைவு. ரெண்டாவது, லுக் பியாண்ட் யுவர் செல்ஃப். த வேர்ல்ட் இஸ் அ லாட் மோர் எக்ஸ்பான்சிவ் பியாண்ட் யூ. நான் எனக்கு என்னோட வீடு அப்படின்னு சொல்லி நான் இருக்க இதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்க சொன்ன மாதிரி the world will shrink. You will not be able to move. You will not be able to grow. நமக்குள்ள போய் பார்க்குறப்போ எவ்வளவோ விரிஞ்சிருக்கு உலகம். அதுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன். இது ஜேபி வாஸ்வானி அவர் ஷேர் பண்ணது. முல்லா நஸ்ருதீன் ஒரு நாள் ரொம்ப பரபரப்பாக தேடிட்டு இருந்தார், என்னமோ தேடிட்டு இருந்தார். பக்கத்தில் இருந்தவங்கெல்லாம், என்னையா தேடுறீங்க, என்ன வேணும் சொல்லுங்க. நான் என்னோட சாவி கொத்து தொலைச்சிட்டேன், அதனால தேடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லார். சாவி கொத்தா எங்கே தொலைச்சிங்க? என்னோட வீட்டுக்குள்ளே தொலைச்சிட்டு ஏன் வெளியே வந்து தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தவங்க கேட்டாங்க. இல்லை, உள்ள இருட்டாக இருக்கு, வெளியில் வந்தால் கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்குது, வெளிச்சமாக இருக்குது, அதனால இங்கே வந்து தொடரும். நம்ம வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆர் இன் தட் பொசிஷன். முல்லா நசிருதீன் ஒரு பொசிஷனில் தான் நம்ம இருக்கோம். நிறைய எழுந்துட்டுருக்குறோம். ஆனால் வெளியில் போய் ஒரு பரபரப்பான வாழ்க்கை, ஃபுல் ஆஃப் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ், அது நம்ம தேடிட்டு இருக்க சாவி கொத்து கிடைக்காது. நாங்கள் ஆரம்பித்தது ஒரு தண்ணீர் தேடலுக்காக ஆரம்பித்த அமைப்பு தான் சிறுதுளி. இதில் சொன்னாங்க, எவ்வளோ பேர் தண்ணி இல்லாமல் தவிச்சிருக்கீங்கன்னு. அவங்க வீட்டில் தண்ணி எவ்வளோ பேர் இல்லாமல் தவிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. நாங்கள் எங்கள் ஊரில் தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லி நாங்கள் தேடினோம், தவிச்சோம். ஒரு ஆதங்கம், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. 1200 அடியில் தண்ணி இல்லை. கமிஷனர், இனி 15 நாள் தான் சிறுவாணி அணையில் தண்ணி இருக்குது, அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியாது. என்ன பண்ண போகிறோம், தண்ணி இல்லாமல் என்ன பண்ண முடியும்? அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் ஒரு தவிப்போட ஒரு பயத்தோட சிறுதுளிங்கிற அமைப்பை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் 2003. அது வந்து ஒரு சின்ன, இட் won't take you too long, ஒரு 5 நிமிஷம் குவிக்காக நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு நட்ஷெல்ல. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ வெரி ஸ்மால் ஸ்னிப்பெட். இதை நீங்கள் பார்க்குறது ப்ராப்ளி 0.0001%. ஐ வில் ஷேர் வித் யூ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி. 2003 எங்களுக்கு வந்து இயற்கை அன்னை கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் மேற்குமலை தொடர்ச்சி. கோயம்புத்தூர் வந்து மேற்குமலை தொடர்ச்சி நடுவில் இருக்கு. அம்மா அணைச்சிட்டு இருக்காங்க எங்களை. அதிலிருந்து வர்ற தண்ணி கிட்டத்தட்ட 2200 மில்லிமீட்டர் மழை அங்கே பெய்யுது. அந்த மழை தண்ணி எல்லாம் கீழே வந்து தான் ஆகணும். ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், போட்டு ராட்சதத்தனமாக தண்ணியை உறிஞ்சி எடுத்து பம்ப் செட் வச்சு உறிஞ்சி எடுத்து பாட்லிங் வாட்டர் பிளான்ட்ஸ் போட்டு தண்ணியே இல்லை 2003. அந்த நேரத்தில் தான் சிறுதுளி அப்படிங்கிற அமைப்பை ஒரு சின்ன, எப்படி எங்களுக்கு துணிச்சல் வந்ததுன்னு தெரியாது, ஆனால் அதை எங்களுக்கு இயற்கை அன்னை கொடுத்த ஒரு துணிச்சல் தான் நாங்கள் சொல்லணும். அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் சிறுதுளி. இது எங்கள் முதல் குளம், ஏரி, கண்மாய் என்ன சொன்னாலும் தண்ணீர் நிற்கக்கூடிய ஒரு பகுதி. மேலே பார்க்குறது அதுதான் முதல் கிருஷ்ணம்பதி குளம் அப்படின்னு சொல்லி மேற்கு பகுதியில் இருந்த ஒரு குளம். இந்த குளத்தில் எதுவுமே தெரியாது, அந்த அளவுக்கு வீட்ஸு, வெஜிடேஷன், வைல்ட் வெஜிடேஷன், குப்பை, மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ் கார்பரேஷனில் இருந்த குப்பையெல்லாம் கொண்டு இங்கே கொட்டி அந்த மாதிரி ஒரு இடம் தான் இந்த கிருஷ்ணம்பதி. கீழே இருக்கிறவர், இந்த கை இந்த தாடி வச்சுட்டு இருக்கிறவர் வந்து டாக்டர் ராஜேந்தர் சிங். ராஜஸ்தானில் அர்வாரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காணாமல் போன நதியை மீட்டெடுத்த ஒரு வாட்டர்மேன் ஆஃப் இந்தியா. அங்கிருந்த விவசாயிகள்லாம் எங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து எதுக்கு வந்து இங்கே தண்ணியே இல்லை, ரொம்ப நாள் ஆச்சு, இங்கே தண்ணியெல்லாம் வராது, எதுக்காக வந்து பணத்தை செலவு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க
பணம் நிறைய இருந்தால் கொடுங்க, எங்களுக்கு வந்து செலவு இருக்குது, எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்போ எங்கள் சேர்மன் என்ன சொல்கிறோம்னா, நம்ம நிறைய பிஸ்னஸ் ரிஸ்க் எடுக்கிறோம் இல்லையா, இது ஒரு சோஷியல் ரிஸ்க், இது எடுப்போம், இதில் வந்து நம்ம வெற்றி அடைஞ்சோன்னா நமக்கு தண்ணி கிடைக்கும், இல்லைன்னா நம்ம பாட்டுக்குன்னு என்ன பண்ணணுமோ அடுத்தது பண்ணலாம். அப்போவும் எங்களுக்கு தாங்கலை, டாக்டர் ராஜேந்திர சிங் அழித்தோம். அவர் வந்து பார்த்துட்டு அப்படியே ஆனந்த கூத்தாடினார் அந்த குளத்தில். இங்கே தண்ணி இல்லைன்னா உலகத்தில் எங்கேயுமே தண்ணி இல்லை. அதே மாதிரி தான் தமிழ்நாட்டில் தண்ணி இல்லைன்னா உலகத்தில் எங்கேயும் தண்ணி இல்லை. இட் இஸ் ஒன்லி மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர். நம்ம வந்து தண்ணியை சரியாக மேலாண்மை பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம கர்நாடகாலையும் கேரளாலையும் போய் கையேந்தி நின்றுட்டு கெட்டிங் இன்சல்டட். நம்மக்கிட்ட இருக்கு தண்ணி, அந்த தண்ணியை நம்ம சேமித்து வச்சாலே போதும், நிறைய தேவைக்கு மேலே தண்ணி நமக்கு கிடைக்கும். அவர் வந்து பார்த்துட்டு, நீங்கள் தண்ணி வர்றப்போ பாத்திரத்தை வச்சுட்டு ரெடியாக இருங்க, உங்களுக்கு தண்ணி வரும் அப்படின்னு சொன்னார். 2 நாள் மழை, அதுக்கு நீர் வரக்கூடிய வரத்து கால்வாய்களில் முதல் சுத்தம் பண்ணோம். சுத்தம் பண்ணி 2 நாள் மழை. எப்படி இருந்தது, எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இன்னைக்கும் அங்கே தண்ணி இருக்கு, இன்னைக்கும் 17 அடி தண்ணி அங்கே இருக்குது. இந்த வருஷம் எங்களுக்கு பருவ மழை பெய்யல, இருந்தாலும் கூட எங்களுக்கு தண்ணி இருக்குது. அந்த பச்சை கலர் தண்ணி அது வேறு கதை, அப்புறம் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட், இது எங்களுக்கு வாலாங்குளம் சிட்டிக்கு சென்டரில் இருக்கிற ஒரு பெரிய குளம், குவீன் ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கோயம்புத்தூரில். அதில் வந்து டோட்டல் ஏக்கர்ஸ் 90 ஏக்கர்ஸு. அதில் ஆக்கிரமிப்பு நிறையா இருந்தது. நீங்கள் மேலே பார்க்குறது ஆக்கிரமிப்பு. குழந்தைங்க அங்கே இருந்த சாக்கடை தண்ணியில் பன்னிகளோட விளையாடிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு அவல நிலை தான் இருந்தது. கார்பேஜோட கார்பரேஷனோட கார்பேஜ் குப்பை தொட்டி. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தூர்வாரி அங்கே இருந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி அவங்களுக்கு வேறு ஒரு இடத்துல நல்ல அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் ஃப்ளோரில் வாங்கி கொடுத்து இன்றைக்கி தண்ணி இருக்குது. இது வந்து இன்னொரு குளம், 350 ஏக்கர் சிட்டி சென்டரில். நாங்கள் முதல் போய் கார்பரேஷன் கலெக்டரை கேட்டப்போ, கார்பரேஷன் கமிஷனரையும் கலெக்டரும் கேட்டப்போ, அங்கே ஒன்றும் அது குளமே இல்லையா, அது வெறும் சாக்கடை குட்டை அப்படின்னாங்க. அப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நாங்கள் க்ளீன் பண்ணப்போ கலெக்டரே வந்து சொன்னார், நாங்கள் நம்பலை, இவ்வளோ பெரிய இடம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே தண்ணி வந்துடுச்சு. இல்லைன்னா நாங்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டியிருப்போம், இல்லைன்னா நாங்கள் பஸ் டிப்போ கட்டியிருப்போம், ஏதோ ஒன்று நாங்கள் வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து அந்த 350 ஏக்கர்லேயும் தண்ணி நிறைஞ்சிருக்கு. அதுக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த குளத்தை நிறைச்சி இன்றைக்கும் தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த குளத்தில். இப்படி தான் இது வந்தாங்க, ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் வந்து அந்த வருஷம் பெய்யாத மழை பெஞ்சது. இது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம ஒரு அடி இயற்கை அன்னையை நோக்கி எடுத்து வச்சோன்னா அவங்க 10 அடி ஓடி வருவாங்க. நாங்கள் இது ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டையும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம், ஓடி வந்து எங்களை அரவணைச்சிக்குவாங்க. அந்த மாதிரி தான் நேற்று வந்து தண்ணியே இல்லைம்மா, விருதுநகரில் தண்ணியே இல்லைம்மா, தண்ணி இருக்குது, நிறைய தண்ணி இருக்குது, நீங்கள் கேளுங்க, தண்ணி வேணும்னு இயற்கை அன்னை கேளுங்க, அதுக்கு உண்டான முயற்சிக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, கண்டிப்பாக தண்ணி வரும், கண்டிப்பாக வரும். அது தண்ணி மட்டும் இல்லை, காற்று. எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கோவிட் டைமில் எவ்வளோ பேர் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் மறைஞ்சிட்டாங்க, எவ்வளோ பேர் ஆக்சிஜனுக்காக தவிச்சாங்க. ஆக்சிஜன் நமக்கு ஏதாச்சும் வந்துட்டால் ஆக்சிஜன் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தவிப்பு எல்லாருக்கும் இருந்தது. இது வந்து நாங்கள் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே டாக்டர் கலாம் எங்களுக்கு பசுமை பயணம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட்டிக்கல் அவர் துவக்கி வச்சார். இன்னைக்கு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 லட்சம் மரங்கள் நாங்கள் நட்டிருக்கோம் கோயம்புத்தூர் சுற்றி. அதுவும் நகரத்துக்குள்ளே 7 லட்சம் மரம் நடுறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான காரியம். ஏன்னா எல்லாமே கான்க்ரீட் ஜங்கிள்ஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி பார்க் வருது, அவங்க வர்றாங்க இவங்க வர்றாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே ஒழிய இடம் இல்லை. இருந்த இடத்தையெல்லாம் நம்ம கான்க்ரீட் போட்டுட்டோம். கான்க்ரீட் பண்ணிட்டா
பசுமைக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கிடைச்ச இடத்துலையெல்லாம் நாங்கள் மரங்க நட்டுட்டு வரோம். இது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. இது வந்து 1.5 வருஷத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு காடு, மியாவாக்கி ஃபாரஸ்ட். 1.5 வருஷம். அந்த 1.5 வருஷத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு பல்லி கூட இங்கே இருக்காது. இந்த மாதிரி இருந்த ஒரு இடம் இன்னைக்கு வந்து அவ்வளோ பறவைகள். we did a survey. அந்த சர்வேயில் 90 species of birds, 4 bees are required for biodiversity. Birds, bees, butterflies and bats அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 4 வேணும். அந்த 4ம் வந்து இன்னைக்கு அங்கே இருக்குது. அது அவங்க வீடாயிடுச்சு. அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்குது. நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா வெளியில் அவ்வளோ வெயிலாக இருக்கும், ஆனால் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு ஏசி ரூம்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கும். எல்லாமே விருதுநகரில் இருக்குது, சிவகாசியில் இருக்குது, மதுரையில் இருக்குது, எல்லா இடத்துலையும் ரிசர்வ் சைட்ஸ் இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் கல்லூரி வளாகங்கள். அங்கே சின்ன சின்னதாக ஒரு 10 சென்ட் 11 சென்ட், that will become your oxygen pala. Oxygen factory for any industry or for any college, அது ஒரு oxygen factory மாதிரி ஆயிடும். So this is what we have been doing. It's just a small snippet of what the work that we have done. Next. இது வந்து சிஆர்பிஎஃப் கேம்பஸ், சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ், அவங்களோட கேம்பஸ் இன் கோயம்புத்தூர். இதுவும் அப்படி தான். பார்த்திங்கன்னா மார்ச் 2019 நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். ரொம்ப முள்காடு மாதிரி இருந்தது. ஜூன் 2020, எக்ஸாக்ட்லி 15 months later, ஒரு காடு. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும், அவ்வளோ பசுமையாக இருக்கும் அந்த கேம்பஸ். நான் பச்சை தண்ணின்னு சொல்லி அந்த கதை சொல்கிறேன்னு சொன்னேன். இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். எல்லா வேலையும் பண்ணோம். தண்ணி வேணும் தண்ணி வேணும்னு தண்ணி வந்தது கோயம்புத்தூருக்கு. ஆனால் அந்த தண்ணி நம்ம கொண்டு போய் நம்ம கழிக்கிற தண்ணி கொண்டு போய் அதில் விடுறோம் பாருங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பாதகம் உலகத்தில் எங்கேயும் இல்லை. நமக்கு தண்ணி மட்டும் குடிக்கிறதுக்கு நல்ல தண்ணி வேணும். ஆனால் நம்ம தண்ணியை, குளிச்ச தண்ணி, டாய்லெட் தண்ணி எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் நல்ல தண்ணியோட கலக்கிறது, இது என்னங்க நியாயம்? எவ்வளவோ நாங்கள் பாடுபட்டுருக்கோம். இந்த வருஷம் நாங்கள் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராஜெக்ட். மேடம் டாக்டர் நர்த்திகி இருக்காங்க பிளானிங் கமிஷனில். இதுதாங்க மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது. எந்த ஊரில் ஆனாலும் சரி, sewage is going to be the biggest challenge for mankind. அந்த sewage கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே போகுது. எல்லா இடத்துலையும் தான். நம்ம குப்பையை கொண்டு அந்த வழியில் ராஜவழி வந்து அவ்வளோ வேலை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. குப்பை சேகரிப்பு அதை பிரித்து அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் அவங்களுக்கு கை கொடுக்கணும். அவங்க கூட சப்போர்ட் பண்ணாதான். ஏன்னா நீங்களும் நானும் தான் நம்ம அதை ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க, நம்ம காலேஜஸ்க்கு போகிறாங்க. அவங்க நாளைக்கு வந்து இந்த வேலை பண்ணுவாங்களா? அப்போ நம்ம குப்பையை யார் க்ளீன் பண்ணுறது? நம்ம குழந்தைகளை நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோமா? அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. we are just taking it for granted that somebody will be there. வந்து நம்ம குப்பையை க்ளீன் பண்ணுவாங்க, நம்ம சாக்கடையை க்ளீன் பண்ணுவாங்க. நான் நம்பிட்டு இருக்கோம். ஒரு நாள் இட்ஸ் லிட்ரலி a ticking time bomb. நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு டிக்கிங் டைம் பாம். இதை கண்டிப்பாக நம்ம பொறுப்பு எடுத்துக்கலைன்னா வேறு யாரும் பண்ண முடியாது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது கவர்மெண்ட் வேலை இல்லை, நம்ம வேலை. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம தான் இதை கழிச்சிட்ருக்கோம். ஸோ நல்ல தண்ணி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்டை நாங்கள் லான்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது விஷயமா நேற்று அகஸ்மாத்தா இங்கே வந்தோன்னே ஐ ஹேட் அ ஜூம் கால், வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெபினாரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு. அதில் டாக்டர் ரவாலுன்னு சொல்லி சூரத்தில் அவர் அதில் பங்கேற்றுட்டார். 78 வயசு அவருக்கு. அவர் அந்த பேஷன், ஒரு ஆதங்கம், யாருமே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க, பொலிட்டிஷியன்ஸ் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா சூவேஜ் தான் கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். சூவேஜ் ரொம்ப மோசமாக போயிட்டுருக்கு, ரொம்ப இழிவான நிலைக்கு மனித குலத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கு. நான் வந்து எபிடமிக்ஸ் வரும் போகும், பேண்டமிக்ஸ் வரும் போகும், கோவிட் வந்தது போயாச்சு, அப்போ பயந்துட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி நம்ம யாரும் அதை பற்றி பாதர் பண்ணிக்கல. ஆனால் சூவேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு வஸ்துவை நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோன்னா அதுதான் மனித குலத்தினோட அழிவு. தே வில் ஃபாலோ, இதே வார்த்தை தான் சொன்னார், தே வில் ஃபாலோ த பாத் ஆஃப் த டைனோசர். ஐ எம் ஸோ ஸ்கேர்ட் வெதர் ஐ எம் ரைட்டிங் an obituary ஃபார் த ஹியூமன் ரேஸ் அப்படின்னு சொன்னார்.
ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஆனால் கண்டிப்பாக இது நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்தா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். ஐயா அவங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஐயா. ஏற்க என்னையும் ஒரு பெண், அவளை நம்ம கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி நம்பர் 1 கொடுத்தா இவங்க எல்லாம் வரும். அது அந்த அந்த பாத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுவாங்க இல்லையா? எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது, உங்கள் மேலே எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு சனிக்கிழமை அன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, அமைதியாக பொறுமையாக கேட்டுட்ருக்கீங்க. உங்கள் ஒவ்வொருத்தர் கண்லேயும் எனக்கு தெரியுது இது நம்ம பண்ணுவோம், இது ஏதோ ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கு இல்லையா? ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கா? முதல்ல போய் ஒரு மரம் வைப்பீங்களா? இந்த வாரம் எல்லாரும் ஒரு மரம் வைப்பீங்களா? யார் மரம் வைப்பேன்னு சொல்லுங்க, உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வீட் இன்னைக்கு மத்தியானம் லஞ்சுக்கு. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். லெட்ஸ் பிளான்ட் மோர் ட்ரீஸ். Let's take care of, manage our own sewage. Let's manage our own waste. Mother Nature is burdened. She's crying, but in spite of that pain, in spite of the tears, she's reaching out, she's helping us. Please come. This is a golden opportunity. If we let go of this opportunity, we'll never get it back. God bless you all. I'm sure many more opportunities like this are awaiting you. உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இந்த மாதிரி ஐயா அவங்களும் ராஜவலி மேமும் கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. வாங்க நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இயற்கையை போற்றுவோம், பூமியை காப்போம். நன்றி, வணக்கம். Here, we feel proud to honor our chief guest, Mrs. Dina, with the award, Powerful Leader of the Era. வனிதா மோகன் அவர்கள் ஒரு அருமையான தலைவர். ஏற்கனவே அவர்களை பற்றி நான் சொன்னேன். ஆண்கள் ஆக்குப்பை பண்ணியிருந்த ஒரு சேர், பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் கோயம்புத்தூர், அதில் முதல் தலைவர் இந்த பெண்மணி. எத்தனை காடுகளை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள், எத்தனை கட்டாந்தரையை குளங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். ஏற்கனவே குளங்கள் இருந்தது தான், அது இப்போ குப்பைமேடு ஆயிடுச்சு. அந்த குப்பைமேடுகளை எல்லாம் மீண்டும் குளங்கள் ஆக்கி இருக்கின்றார்கள். அந்த பணியை நாம் விருதுநகரில் சிறு துளி பணியை செய்வோம் என்று இந்த சபையில் அவர்களுக்கு நான் உறுதி அளிக்கின்றேன். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ அவருக்கு பரிசை வழங்க மேடைக்கு எங்கள் டாக்டர் ரம்யா தினேஷ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். ரம்யா தினேஷ் அவர்கள் எங்கள் டிஜிஎன்டி தினேஷ் அவருடைய மனைவி. இன்று அவர்களுடைய வெட்டிங் அனிவர்சரி. அவர்களை வாழ்த்துகின்றோம். ப்ளீஸ் கம். ஒரு தனி நபரால இவ்வளோ பெரிய காடுகளையும் இவ்வளோ கியூபிக் தண்ணீரையும் சேமிக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே இங்க தனி நபர்கள் தான். எவ்வளவு இன்ஸ்பிரேஷன் எடுக்கணுமோ கூட கூடயா எடுத்துட்டு போங்க. Let us do it in action also. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்த, பின்னணியாக இருந்த கோஆர்டினேட்டர் செல்வராஜன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். குருசாமி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். எங்கள் அருமை பாசசி கவர்னர் KV ராஜேந்திரன் அவர்களையும் மேடைக்கு.
அனிதா, எங்க அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் அனிதா வந்திருக்கிறாங்க. இன்னும் நிறைய அசிஸ்டன்ட் கவர்னர்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க. அசிஸ்டன்ட் கவர்னர்ஸ் ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். We recognize all our assistant governors who are present here, and also our membership seminar chair, and of course our Yadumanavar project chairman Vijay Kumari, and all of we recognize your presence. And before Anita வந்து vote of thanks சொல்ல போறாங்க. அதற்கு இடையில ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு விண்ணப்பம் வச்சிருக்கிறாங்க. எனக்கு அது என்னன்னா, ஒவ்வொரு மேடையிலையும் ஒவ்வொரு ரோட்டரி நிகழ்ச்சியிலையும் போலியோவை பற்றி சொல்லாம நீங்க நிகழ்ச்சி நடத்தக்கூடாது. போலியோவை எப்படி ரோட்டரி ஒழிச்சதுங்கிறத சுருக்கமா ஒருத்தர் பேசியே ஆகணும் அப்படின்னாங்க. நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரெயினர் இருக்கிறாரு, ஷேக் சலீம் இருக்கிறாரு. ஷேக் சலீம் போலியோ இஷ்யூவை எப்படி நம்ம கையில் எடுத்தோம், எந்த அளவுக்கு இப்போ நம்ம போலியோ எராடிகேஷன் சாதிச்சிருக்கோம், இன்னும் எங்கெல்லாம் இருக்கு, அதை பற்றி சில வார்த்தைகளிலே சொல்லும்படியாக அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் எனது மதிய வணக்கங்கள். சில வார்த்தைகளில் போலியோ சொல்றது ரொம்ப மேக் an honest attempt. ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாம் வந்து நான் ரொட்டேரியன்ஸ். இங்கே இருக்கக்கூடியவங்க ரோட்டரியை தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப குறைவு. அதனால திஸ் இஸ் த ரைட் பிளாட்ஃபார்ம் டு டிசமினேட் ரோட்டரி இதுவரைக்கும் போலியோவுக்காக என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்வதற்கு இது சால சிறந்த மேடை. நிச்சயமாக சில மணித்துளிகளை நான் எடுத்துக்கொள்கின்றேன். முடிந்தவரை சுருக்கமாக சொல்வதற்கு முயற்சி செய்கின்றேன். ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல்ங்கிறது 117 ஆண்டுகளாக இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற தனிப்பெரும் சேவை சங்கம், the one and only non-governmental service organization in this world which is doing excellent service only to the community for the past 117 years. அதில் முதல் பெண் தலைவி இந்த ஆண்டு இருக்கிறாங்க. அது ஒரு சால சிறந்த விஷயம். ஏற்கனவே நம்ம டிஜி சொன்னாங்க. ஆண்டில் உலகத்திற்கு இதுவரைக்கும் உலகத்தில் நம்ம ஒழிச்ச ஒரே வைரஸ் வந்து மலேரியா. அடுத்தது வந்து இந்த வைரஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஸ்மால் பாக்ஸ் அதை வந்து ஒழிச்சிருந்தோம். அது அடுத்தது வந்து நிச்சயமாக வேர்ல்டுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக எலிமினேஷன் ஆஃப் போலியோ வைரஸ். அதை ரோட்டரி வந்து 20 ஆண்டுகளில் செய்யணும்னு நினச்சோம். இன்றைக்கு 2023 முந்தா நாள் கூட ஆப்கானிஸ்தானில் புதுதாக 5 போலியோ கேஸ் வந்திருக்கு. முந்தா நாள் கூட 5 புது கேஸு, பாகிஸ்தானில் ஒரு கேஸ் வந்துருக்கு. ஸோ இப்போ போலியோ இல்லாத உலகத்தை படைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம். இந்தியாவில் வந்து 2013 போலியோ இல்லாமல் ஆக்கிட்டோம். இன்றைக்கு 10 ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் போலியோ இல்லாமல் இருக்கு. அப்புறம் இங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் இன்க்ளூடிங் ரொட்டேரியன்ஸுக்கு ஒரு கேள்வி, இந்தியாவில் தான் போலியோ இல்லையா, அப்புறம் நம்ம என்னத்துக்கு போலியோ இல்லாமல் உலகத்துக்காக உழைக்கணும், நம்ம நல்லா தானே இருக்கிறோம். த கிரேட்டஸ்ட் அட்டாக் வந்து நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடு பாகிஸ்தான், இன்னொன்று வந்து ஆப்கானிஸ்தான். இந்த ரெண்டும் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால எப்போ வேணாலும் நமக்கு வந்து போலியோ வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கூடுதல். இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தியிட்ட போய் ஒருத்தன் கேட்டான், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டெவலப்பிங் நேஷன் அண்ட் டெவலப்டு நேஷன்? அமெரிக்கா ரொம்ப டெவலப்டு நேஷன் சொல்கிறீங்க, இந்தியாலாம் டெவலப்பிங் நேஷன் சொல்கிறீங்களா, கேன் யூ டெல் மீ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ்? ரொம்ப அழகாக சொன்னார், இட் இஸ் ஒன்லி எ ஃப்ளைட் அவே. ஒரு ஏரோப்ளேன் பறக்கக்கூடிய தூரம் தாயா டெவலப்டு நேஷனுக்கும் டெவலப்பிங் நேஷனுக்கும். இந்தியாவில் இருக்கிற போலி அமெரிக்காவுக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது. ஒருத்தன் பிளேனில் ஏறி அமெரிக்காவில் வந்து இறங்கி அங்கே ஷிட் அடித்தாம்னா அவனுக்கு போலியோ இருந்துச்சுன்னா அந்த போலியோ அமெரிக்காவுக்கு வந்துடும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் தி ப்ரிகேரியஸ் கண்டிஷன். இன்னைக்கு வந்து பாகிஸ்தான்லேயும் ஆப்கானிஸ்தான்லேயும் போலியோ இருக்குது. அதை நம்ம இல்லாமல் ஆக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து, இப்போ இந்தியாவில் 2013 போலியோ ஒழிக்கிறதுக்கு அமெரிக்காக்காரன் தான் நிறைய பணம் கொடுத்தான். அவனுக்கு 1988, 93 ஹஸ் பிகம் போலியோ ஃப்ரீ. எத்தனையோ ஆண்டுகளாக வந்து இன்னும் பணம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பில் கேட்ஸ், மெலிண்டா ஃபவுண்டேஷன்லாம் நிறைய பணம் கொடுக்குறாங்க. இங்கே இருக்கக்கூடிய அநேகமாக எல்லாருமே போலியோ சொட்டு மருந்து சாப்பிட்டவங்க தான். இன்றைக்கு வந்து இன்றைக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பாப்புலேஷனுக்கு வயசு 25 தான் இருக்கும். நாங்கள் வந்து 84 இன்றைய வரைக்கும் போலியோ கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம்னா எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? 23 + 16, 39 இயர்ஸ். 39 வயதுக்கு உட்பட்ட இங்கே இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும்
ரோட்டரி தந்த போலியோ சொட்டு மருந்தே வருடத்திற்கு 2 முறை சாப்பிட்டவங்க தான் இங்க இருக்கக்கூடிய 39 வயதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அனைத்து அட்டெண்டீஸ் ஹியர். அப்ப நீங்க வந்து கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கீங்க. நீங்க உங்களை அறியாமலே ரோட்டரி இன்டர்நேஷனலுடைய சேவையை அனுபவித்திருக்கிறீர்கள். ஆகையே இப்போ சொல்லுவோம்ல, ஒய் ஷுட் வி டூ, இந்த இன்னைக்கு பேசினாங்க வனிதா மோகன் சொன்னாங்க மரம் வளர்க்கணும். அவங்க சொன்னாங்க தண்ணி நோன்னு யாருக்காவது வந்துச்சான்னு. ஆப்பிரிக்காவில் போய் கேட்டால் சொல்லுவான் நோ வாட்டர், 0 வாட்டர். அதெல்லாம் பற்றி இந்தியாவுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய இன்றைய செய்தி. பட் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வனிதா மோகன் சொன்ன மாதிரி we have to do lot of activities. அப்போ போலியோவுக்காக நம்ம என்ன செய்யறது? everybody should contribute to polio. போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the Rotary International buys the polio drops and distribute it all over the world. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 1200 மில்லியன் செலவு பண்றதுல 215 மில்லியன் தான் போலியோ டிராப்ஸை வாங்குறதுக்கு செலவு பண்றோம். ஆனால் அதை எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு மிச்ச பணங்களும் எல்லாரையும் போலியோ சொட்டு மருந்து சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிரயாசமான காரியம், ரொம்ப கடினமான காரியம். நம்ம இந்தியாவில் வந்து எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம், 10 ஆண்டா போலியோ இல்லை, இன்னும் எதுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்குறீங்க. தெர் இஸ் நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டி ஆல்சோ. There is an organization which is made in the world, Global Polio Eradication Initiative, GPEI ன்னு சொல்லுவோம். இவங்க தான் 5 ஆண்டு காலத்துக்கு உலகத்தில் போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுப்பதற்கு எவ்வளவு பணம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி we have formed a very big network. Global Polio Eradication Initiative பார்த்தீங்கன்னா there are 176 countries in the world which are members of that. World Health Organization, Center for Disease Control, Rotary International, இந்த மாதிரி நிறையா அதில் வந்து சேர்ந்து அவங்கெல்லாம் தான் இதை வந்து நிர்வாகம் பண்ணுறாங்க. அவங்களுடைய கணக்குப்படி பார்த்தீங்கன்னா we require $5.5 billion for every 5 years. $5.5 billion அப்படின்னா எவ்வளவு? இன்றைக்கு 83 rupees is exchange rate. ஒரு பில்லியனுங்கிறது 8300 கோடி. அப்போ 5.5 பில்லியன் அப்படின்னா it comes to roughly 50,000 crores. 50,000 கோடி ரூபா நமக்கு தேவைப்படுது. எதுக்கு? 5 ஆண்டுகளுக்கு உலகமெங்கிலும் போலியோ சொட்டு மருந்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம்? போலியோ ஃப்ரீ வேர்ல்டா வரணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் த கண்டிஷன் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டிப்புலேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போலியோ இல்லை அப்படின்னு இன்றைக்கு உலகம் பூரா நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த 5 ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்குது, ஒரு போலியோ பாகிஸ்தானில் இருக்குது. இவங்களை வந்து நம்ம போலியோ டிராப்ஸ் கொடுத்தாச்சு. கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். மானிட்டரிங் இட் செல்ஃப் இஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் டாஸ்க். மானிட்டரிங் பண்ணுறதுனா எங்கே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, போலியோ இருக்கா இல்லையான்னு உலகத்தில் கண்டுபிடிக்கணும். என்ன செய்யலாம்? கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தான் அதனுடைய விந்தை புரியும். திடீர்னு இந்த ஊரில் போலியோ இருக்கா இல்லையான்னு ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்டார்னா how will you answer it? What is the modus operandi for establishing the fact that this village doesn't have polio? அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்றது? அதுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தடாலஜி வேணும். போலியோ இல்லைங்கிறது எங்கே கண்டுபிடிக்கலாம் தெரியுமா? அந்த ஊர் சாக்கடையில் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். போலியோ இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் சாக்கடை எடுக்கணும். சாக்கடை எடுத்து 200 டெஸ்டிங் லேபரட்டரிஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா இஸ் கண்டினியூஸ்லி ஒர்க்கிங். எவரி மந்த் 15 டேஸ்க்கு ஒருக்கா சாக்கடை சாம்பிள் எடுப்பான். 200 டெஸ்டிங் லேபரட்டரிஸ்லேயே அந்த சாக்கடை கொண்டு போலியோ வைரஸ் எங்கே போகும் அப்படின்னா இன்டெஸ்டைன்ல இருந்து நம்ம வெளியேற்றக்கூடிய ஷிட்டில் தான் போகும். ஸோ இஃப் தெர் இஸ் அ போலியோ வைரஸ் இன் மை பாடி, it will escape into the shit which I excrete in the early morning. அப்போ அது சாக்கடையில் தான் கலக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து சயின்ஸ். இந்த 200 லேபரட்டரிஸ் டெஸ்டிங்க்கு எவ்வளோ பணம் வேணும், எவ்வளோ பேர் மானிட்டர் பண்ணும். ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் த செயின், இட் இஸ் மைண்ட் ப்ளாகிங். அதாவது நீங்கள் நினைக்காத அளவுக்கு அதற்கு பின்னாடி அவ்வளவு வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதனால தான் குளோபல் போலியோ எராடிகேஷன் இனிஷியேட்டிவ் சேஸ் தட் $5.5 billion is the necessity for keeping polio free. இப்போ போலியோ ஃப்ரீன்னு என்னைக்கு சொல்ல முடியும்? கண்டினியூஸாக இன்றைக்கு வந்து we are on June 2023. அசியம் இன்னும் ஒரு 5-6 மாதத்துக்கு போலியோ இல்லைன்னு வச்சுக்கிறீங்க. உடனே போலியோ ஃப்ரீன்னு சொல்லிட முடியுமா? அவ்வளோ இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. 3 consecutive years போலியோ வராத 3 consecutive years என்றைக்கு நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறோமோ அன்றைக்கு தான் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் will declare this globe as polio free. அப்போ தொடர்ந்து 3 ஆண்டுகளுக்கு பாகிஸ்தான்ல ஆகட்டும் ஆப்கானிஸ்தான்ல ஆகட்டும் புதிதாக என்ன வரக்கூடாது? போலியோ வைரஸ் வரக்கூடாது. இதில் நம்மளோட பெரிய சேட் திங் என்ன அப்படின்னா
போலியோ இன்ஜெக்ஷன் போட்டோம்னா சீக்கிரமாக போலியோவை தடை பண்ணிடலாம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி போலியோ இன்ஜெக்ஷன் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி. இன்னைக்கு ஒரு குழந்தைக்கு 3 ட்ராப்பு சொட்டு மருந்து கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதுக்கு ஸ்பெண்ட் அபவுட் 40 cents. 40 cents இஸ் ரஃப்லி 40 rupees வச்சுக்கோங்க. அதே இது இன்ஜெக்ஷன் போடணும் அப்படின்னா 200 ரூபா. அப்போ இவ்வளவு மேசிவ் பாப்புலேஷன் ஆஃப் லைக் இந்தியா, சைனா அந்த மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் இன்ஜெக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி காஸ்ட்லி. இன்றைக்கு 20,000 கோடிக்கு மேலே ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் தன்னுடைய சொந்த பணத்தை செலவு பண்ணியிருக்காங்க. ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு பி a Rotarian because I belong to an organization which has spent more than 25,000 crores for this community. இந்த உலகத்திற்கு போலியோ வரக்கூடாதுங்கிற ஒரே குறிக்கோளுடன் ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் தன்னுடைய சொந்த உறுப்பினர்களுடைய பணம், பில் கேட்ஸ்லாம் இப்போ தான் வந்தார் 2008. அவர் ரோட்டரியை பார்த்து, ரோட்டரியினுடைய சேவையை பார்த்து மெய் மறந்து, ஓ வண்டர்ஃபுல், ஒரு வாலண்டியரிசம் அப்படின்னா உலகத்தில் ரோட்டரி தான் அப்படின்னு சர்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தவர் பில் கேட்ஸ் தான். I believe in the volunteerism of Rotary International and hence I put all my money into Rotary ன்னு சொன்னார். ஒருத்தன் போய் கேட்டான், why should you donate so much of money to the Rotary people? அவங்கள நீ நம்புறியா அப்படின்னு. அப்பதான் சொன்னார், I believe in the volunteer. There is no other single non-governmental organization in this world which can do volunteerism like Rotary. Rotary மாதிரி ஒரு volunteerism செய்யறதுக்கு இன்றைக்கு உலகத்தில் வேற எந்த ஆர்கனைசேஷன் இல்லை. So we all feel proud that we are all Rotarians. So that is a message I want to convey on this day. So please contribute to polio fund. அதாவது போலியோ ஃபண்ட் ரொட்டேரியன்ஸ் தான் கொடுக்கணுங்கிறது இல்லை, யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம். Anyone can donate to polio. ஸோ நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய ஸ்கூலில் இன்ட்ராக்ட் மூலமாக லட்சக்கணக்கான ரூபா போலியோ ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய காலேஜஸில் ரோட்ராக்ட் மூலமாக லட்சக்கணக்கான பணம் போலியோ ஃபண்டில் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ that is always no block everywhere. If you really want to donate to polio, you can donate in any form. You can donate from anywhere. You can get money from anywhere. Rotariansக்கு எந்த வெக்கமும் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா we seek your support, we seek your donation because we want to do service to the community. நாங்கள் கேட்கறது எல்லாமே இந்த சேவையை செய்வதற்காக தான். ஆகவே நிச்சயமாக போலியோ நம்மை விட்டு செல்வதற்கு உங்களான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்ற நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு இந்த அற்புதமான ப்ரோக்ராம், ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரோக்ராமை பற்றி தான் பேசணும். இப்போ ராஜவல்லியை பற்றி பேசுகிறதா, முத்துவண்ணாச்சியை பற்றி பேசுகிறதா, இல்லை இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அவார்டிஸை பற்றி பேசுகிறதா? சின்ஸ் we are running short of time, I just congratulate the wonderful work. ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை, ஒரு 10 அவார்டிஸை இங்கே கொண்டு வச்சு ஒரு விழாவை நடத்துறது. இஃப் யூ ஒரு சின்ன மீட்டிங் 10 பேரை வச்சு நடத்தி பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய கஷ்டம் தெரியும். இட் இஸ் அ ட்ரெமெண்டஸ் எஃபர்ட். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் ஆல் த பீப்புள். மொத்தம் ஒருத்தராக சொல்கிறத விட ஒரே வார்த்தை இதயம் குரூப்னு சொன்னால் ரொம்ப ஈஸி. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஸ்பெல் தட் வேர்ட். ஐ bow my head in happiness and pleasure in conducting this program in a wonderful way. Congratulations to every attendees and the awardees, which includes my sister also. I am very proud to be here. Thank you very much. So proud Rotarians are true gifts to this universe. இவங்களோட நேரமெல்லாம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, கொஞ்சம் அவங்களுக்கு நேரம் கிடைச்சதுன்னா அந்த வீனஸையும் எக்ஸோ பிளானட்ஸையும், இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச தூர்வாடுறதையும், பண்ட் கிரியேட் பண்ணி கியூபிக் மீட்டர் சேவ் பண்ணுறதுலையும், பல பேரை இன்ஸ்பயர் பண்ணி பல நாடுகள் போய் பல பேருக்கு மோட்டிவேஷன் செஷன்ஸ் நடத்துறதுலையும் செலவழிக்க வேண்டிய அந்த நேரத்தை இங்கே இருக்கிற இந்த 500 குழந்தைங்களுக்கு செலவழிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே அவங்க அக்கறை உள்ளவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் பொசிஷன்ஸில் இங்கேயும் அங்கேயும் சொல்லி கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்னைக்கு தன்னலம் தெரியாம சுயநலம் பார்க்காம பிறர் நலத்துக்காக உழைக்கிற ஒவ்வொரு மனமும் கண்டிப்பா இதயத்தோட குரூப் தான். ஸோ இதயம் உள்ளவர்கள் எல்லாருமே இதயத்தோட குரூப் தான் அப்படின்னு சொல்லணும்னா டெஃபினட்டா கம்யூனிட்டி கெட்ஸ் டெவலப்ட் இன் சோ மெனி ப்ரொஃபவுண்ட் வேஸ் எக்ஸ்போனென்ஷியலி. இன்னைக்கு நிறைய பேர் பேசினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த ஈவெண்ட்ல இந்த ஒரு 5 நிமிஷத்தை இன்சர்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. தோ இட் வாஸ் அ மைன்யூட்லி பிளான்ட் மினிட் பை மினிட் அஜெண்டா. இந்த குழந்தைங்களுக்கு தேவையான கரேஜ், கன்விக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்தது போக இந்த ஈவெண்ட்ல பிளான் பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை இப்போ இன்சர்ட் பண்றதுக்கான காரணம், நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க, செயல்ல இறங்கணும்னு சொல்லி இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டாங்க. செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற இந்த வீரர்களை, ஈகோ வாரியர்ஸை உங்க கண் முன்னாடி விசிபிலிட்டிக்கு கொண்டு வரணும், இந்த ஸ்பாட்லைட்டுக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஆசை. ஸோ அதைப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா
Can we have all the eco warriors who contributed for the past 2 months onto the stage quickly? அவர்களோட பேரை நான் சொல்றேன். VMGR சாரதா சக்தி மேல்நிலைய பள்ளி. நான் சொல்ல மேல வந்துருங்க, எதுக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா. Can we have the representative from VMGR Sri Sharada Shakti Matriculation School, 3V Vaniya Perumal College, Arunachalam and Co, 3V Vaniya Perumal Nursing College, Davis Pandishwari Isha Supermarket, Danush Krishna Store, Anita, RJ Mantra Pallikudam, Toli Fashion Boutique and Mariammal. இவங்க எல்லாரும் வந்து இப்படி குப்பையா கிடக்கே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படாம, மூக்க மூடிட்டு போகாம, கையிலலாம் கிளவுஸ் போட்டுட்டு, மாஸ்க் போட்டுட்டு போகாம, குப்பையா அவங்க வீட்டுல இருந்து தரம் பிரிச்சு நான் வெளியில போட மாட்டேன்னு உறுதியா இருந்ததால என்ன கிடைச்சது நமக்கு அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட 1,04,086 கிலோ இவங்க மூலியமா ரீசைக்கிள் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இவங்களோட குப்பை இன்னைக்கு டம்ப் யார்ட்ல இல்ல. இவங்க அவங்க வீட்டுல இருக்கிற குப்பையை தரம் பிரிக்கிற குணம் உடையவர்களா மாறிட்டாங்க. So here we have the team who are truly eco warriors ன்னு சொல்லலாம். பேச்சு மட்டும் இல்ல, மேடை பேச்சு, ப்ராமிசஸ் தாண்டி they are there. ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல, வீடுகள்ல, ஒரு கடையில பிரிச்சு வச்சா ஈ வரும், கண்டிப்பா குப்பை மேல கொசு வரும், கசன்னு இருக்கும், வாடை எடுக்கும்னு தெரிஞ்சும் குப்பையை நான் பிரிச்சுதான் வைப்பேன், நான் வெளியில போட மாட்டேன்னு சொல்லி துணிவோட இருந்தவர்கள் இன்னைக்கு பெரிய கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸா, பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா நமக்கு மாறி இருக்காங்க. So we request the dignitaries on stage to honor these people with a small check. இந்த செக்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, அவங்க கொடுத்த அந்த குப்பைக்கு ரீசைக்கிளர்ஸ் கிட்ட நம்ம கொடுத்ததுனால ரீசைக்கிளர்ஸ் காசு கொடுத்திருக்காங்க. சோ குப்பையை அவங்க லிட்டரலா காசாக்கி இருக்காங்க. That is all they have done. When it is not a mixed waste, happened today. Thank you so much. Thank you, Jesus. We are truly inspired with your work. We will head towards the sustainability environment in the future. Now, it's time to hear vote of thanks from Rotarian AG Anita S. Natarajan ma'am. That's me. She is Good afternoon, everyone. My Rotary greetings to one and all. Respected District Chairman, District Governor of Rotary District 3212, Rotarian AKS VR Muthu, the leaders on the dais, Chief Guest of today, Mrs. Vanita Morgan, and the special guest, Mrs. Mridula Ramesh, and the Chief Coordinator, Rotarian Selvaraj, District Secretary, Executive Secretary, Rotarian Guruswamy, and all the recipients of the awards, various awards. It is, and the students who are here, it is indeed my privilege and blessings to be in your midst. And there are PDGs also, and the Rotarians.
and Jayendashri ma'am. Gratitude opens the door, the power, the wisdom, the creativity of the universe. Showing gratitude is one of the simplest yet most powerful things human can do for each other. Indeed, I am privileged to present this vote of thanks on this day when we have so many Muttus among us. இந்த முத்து அகழ்ந்து எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாலே that work was started by Rotarian செல்வராஜ். இந்த முத்தண்ணாச்சி அந்த பதவி ஏற்பதற்கு முன்பாக ஏஜி டெசிக்னேட்டாக நான் இருக்கும்போதே he started telling ஒரு நாள் பவர்ஃபுல் விமனை வச்சு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தணும். பட் இட் வாஸ் வெரி ஃபார் சைட்டட். ஏன்னா ஒரு வருடம் கூட அந்த வருடம் தொடங்கிறதுக்கு முன்னால் ஆரம்பித்தது. ஸோ ஹீ டன் அ திங். அவர் சொன்னாரு சும்மா எல்லாரையும் போட்டு ஒரு அவார்ட் கொடுக்க முடியாது. ரியலி டிசர்விங் பர்சன் ஷுட் பி கிவன். ஸோ இந்த ஒரு 10 முத்துக்களை எடுத்திருக்கிறாங்க. அண்ட் பிஃபோர் சீஃப் கெஸ்ட் லீவ்ஸ், மேடம் Manita madam, we are really honored to have your presence here. உங்க வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன். Life is all about giving back what we give. This is what the eco coordinators also got, what they gave to the society. Thank you for your presence, ma'am. We have heard so much about you and really very honored to have you in our midst as the chief guest of the evening, of the day. And the special guest, Mrs. Mridula Ramesh from founder, Sundaram Climate Institute writer and climate tech investor. Madam, what all you are doing to the society is really very inspiring. Ungaluடைய presence இங்க இருந்ததுக்கு we are really very happy to have you in our midst. Thank you so much, ma'am. And ஒருவரார் சொல்வதற்கு முன்பாக our district PDG, district trainer, polio pressure பற்றி மிக அருமையாக சொன்னாங்க. Nothing else could be expected from him. Thank you so much, sir. And Padma Shri Kalaimamani Dr. Nattaki Nataraj, member State Planning Commission, Tamil Nadu government. Madam, you are awesome, madam. நம்ம இந்த யூனெஸ்கோ முன்னால ஒரு துளி, அதுக்கு அந்த துளியிலையும் மிக சிறு துளி. என்ன அழகான உங்களுடைய பிரசன்ஸே மிகப்பெரிய ஒரு பிளெஸிங் டு அஸ். 30 வருடத்துக்கு முன்னால டிவியில் பார்த்துருக்குறேன். அப்போவுமே you have that you are eliminated that taint that communities இதுக்கு அந்த taint eliminate பண்ணதுக்கு நீங்க முக்கிய காரணமா இருந்தீங்க. Thank you for your presence, ma'am. Mrs. Chitra Ganapati, Managing Director, Kadambavanam Ethnic Resort and Cultural Center, Madurai. Madam, நீங்க கடம்பவனத்தை விட மிக அருமையான தமிழும் நீங்களும் ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க. Thank you for your presence. Mrs. Shamla Arbugaselvan, ardent French tutor. உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் உண்டு, she is a very good writer in English. மிக அருமையாக எழுதுவாங்க. She is a very good writer. அழகான she could present everything in a very immaculate English language. Thank you for your presence. அவர்களும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அவார்டி வாங்கினதுக்கு we are proud as an INAMIL member. Mrs. Nagar Shaji, Program Director, Low Earth and Planetary Platform Mission, URO Satellite Center, ISRO Bangalore, the proud sister of PDG. Madam, நீங்க சயின்டிஃபிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணீங்க the யூனிவர்ஸ் முன்னால நம்ம ஒரு துளியிலையும் மிக மிக பெரிய துளி. So we have to be humble in front of all. அதை வந்து சயின்டிஃபிக்கலா இங்க இருக்கிறவங்க நிரூபிச்சுட்டு இருக்காங்க. and you have scientifically proved that. We are really honored to have your presence. Thank you for your presence, ma'am. Mrs. Radhika Ramsamy, wildlife photographer and founder of Aura Foundation for Wildlife Conservation. எனக்கு மனதுக்கு மிகவும் அருமையா மிகவும் பிடித்த ஒரு that area. I'll get your contact number also. Thank you for your presence. Spotlight நல்ல ஒரு அவார்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க with an apt word. Thank you for your presence, ma'am. And Dr. K. Prisha, Global Child Prodigy,
வேர்ல்ட்ஸ் யங்கஸ்ட் யோகா டீச்சர். அவர்கள் இல்லைனாலும் அவங்க தாத்தா இருக்கிறாங்க, மிகப்பெரிய ப்ரவுட் தாத்தா இருக்கிறாங்க. ஷீஸ் என்ன சொல்றது, காட்ஸ் கிஃப்ட் டு த சொசைட்டி. இந்த சிறு வயதுல இவ்வளோ பெரிய ஒரு சாதனைகள் புரிந்துருக்காங்க. இன்னும் 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 மேலும் மேலும் சாதனைகள் புரிக எங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் எங்களுடைய பிரேயர்ஸும். And Mrs. Dina Raja Singh, Director, Bell in Hotels and Restaurants Private Limited, Director and Correspondent, Bell Institute of Hotel Institute and Catering Technology, Innerville District Past, Association Secretary. அவர்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியாத இன்னொரு பன்முகத்தன்மை உண்டு. ஷீ இஸ் அ வெரி குட் ரைட்டர், போயட். நல்ல போயம்ஸ் எழுதுவாங்க, ரைட் பண்ணுவாங்க. ஷீ ஸ்போக் வெரி வெல், யூ நோ. அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான்ல டீச் பண்ணியிருக்காங்க. யாரும் டீச் பண்ண போனானா பெண்கள் புக் எடுத்தானா ஷூட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல ஷீ டாட் இன் ஆப்கானிஸ்தான். வி ஆர் ரியலி இண்டீட் ப்ரவுட் மேம் ஃபார் யுவர் பிரசன்ஸ் ஹியர். And Mrs. Prasanna Raja, Joint Managing Director, Kesa Group. Madam, you are an inspiration as the award goes by. Inspirational award. பெண்கள் ஒன்று சாதிக்க முடியும். Thank you for your presence. Mrs. Subha Sundaram, Managing Partner, Divine Minds Chennai, Psychologist and Counselor. Madam, your presence and also நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சொசைட்டிங்கிறது awesome. No words to express. Thank you for your presence. And Mrs. N. Muthu Selvi, Japanese language interpreter, first woman to climb Mount Everest. Madam, பெண்கள் எல்லாமே சாதிக்க முடியும். யூ ஆர் ஒன் ஆஃப் த, நீங்கள் அதை சொல்லி எங்களுக்கெல்லாம் நிரூபித்து காமிச்சிருக்கீங்க. Really very happy to be here. Morning Kalaivamani, Miss Uma Chandran Mageshwari for the music, entertainment Silambam Sudhi from Nagarkoil, and Rotary prayer, everything, DG's address. அவர்கள் வந்து இங்கே 10 முத்துக்களை எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா அவர்கள் வந்து நல்முத்து, நல்லெண்ணையும் முத்தும் சேர்ந்த நல்முத்து. எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த நல்முத்துக்கள் நம்முடைய குயின் எலிசபெத் எல்லாம் அவ்வளவு இதாட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஸோ நல்முத்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற நல்முத்துக்காக ஐ எம் ரியலி வெரி ஹாப்பி சார். அண்ட் ஆல்சோ டபுளி ஹாப்பி பிகாஸ் ஐ எம் an AG in kids tenure. And not so but not the least, the Bhishmar of District 3212, Rotarian Selvaraj, the man behind the show. Without his efforts, it would not be possible. எல்லாரும் அதை அக்செப்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த 10 முத்துக்களையும் தேடுவதற்கு அவர் 10 மாதத்துக்கு மேலாக ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்வார், இங்கே கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பாருங்க மேடம், இதை சர்ச் பண்ணி பாருங்க. எல்லாருக்கும் நாங்கள் கொடுக்க போறதில்லை. ரியலி வர்த்தி people will be getting the award, and you did it sir. And Rajavalli madam, where is she? And அவர்கள் கொடுக்கிற சேவைகள் வந்து இன்னும் வளர்றதுக்கு வாழ்த்துக்கள். டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி குருசாமி இருக்கிறாங்க behind everything, and all the students who are here. நான் யாரையா விட்டுருந்தானா please pardon me. This type of event cannot happen overnight. The wheels must have started moving about a few months back. Here, more than 1 year back. It requires planning and bird's eye for details. I lack words for the enthusiasm and the willingness to complete tasks beyond the comfort zone. Thank you for giving me this wonderful opportunity. I'm really honored and privileged to present this vote of thanks. Thank you so much. Now it's time for announcement from our district executive secretary, Rotarian A.K. Gurusamy. இப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான நிகழ்ச்சியை இங்கே அரங்கேற்றுவதற்கு பின்னால எவ்வளோ வேலை நடந்திருக்கும், எவ்வளோ டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி அற்புதமா நம்மளை பிரமிக்க வைத்த டீம்ல ஒரு ட்ரையோ அவங்களை இப்ப உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த போறேன். அவங்களே இப்ப நமது கவர்னர் இப்ப ஹானர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். யாழினி அண்ட் ரேவதி அண்ட் பிரீதா இவங்க தான் இந்த வீடியோ எல்லாமே இது பண்ணி ஏவி எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி கண்டென்ட் ரைட் அப் பண்ணி மினிட் பை மினிட் ப்ரோக்ராம் பண்ணி இவ்வளோ அழகா இன்னைக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த ட்ரையோ தான் காரணம். அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கைத்தட்டு தட்டலாம். அவங்களுக்கு இப்போ கவர்னர் ஹானர் பண்ண போறாங்க. இட்ஸ் கிரேட் ஜாப் யாழினி, ஃபேண்டாஸ்டிக். ரேவதி
ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன் நிறைய எங்களுக்கு மைக் வேண்டான்னு சொல்லிடுவோம். இனிமேல் குரல் அப்படி இருக்கு. சரி, காலையில உணவு சாப்பிட்டவங்க எல்லாம் எப்படி இருந்தது? உணவு நல்லா இருக்குன்னா நல்ல சத்தம் போட்டு சொல்லுங்களேன். காலை உணவு எப்படி இருந்தது? மதிய உணவு அதை விட சூப்பரா இருக்கும். நம்ம விருதுநகர் தான் சமையலுக்கு பேர் போன ஊர் அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா சொல்லிக்குவோம். நம்ம ஏஜி டி.கே. செண்பகநாதன் அவருடைய மகள் திருமணத்துக்கு நாங்க எல்லாரும் போயிருந்தோம். முத்தண்ணாச்சி அங்க சாப்பிட்ட உடனே இப்படி ஒரு சாப்பாடை எங்க ஊருக்கு நாங்க அறிமுகப்படுத்தணும், ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன்ல எனக்கு நாஞ்சில் சமையல் வேணும், செஞ்சு தருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு. டி.கே. செண்பகநாதன் படையோட வந்துட்டாரு. ராசுக்குட்டியையும் கூட்டிட்டு. டி.கே. செண்பகநாதன் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர், ப்ளீஸ் கம் ஆன் டு த டயஸ். அண்ட் அவங்க டீம், நாதன் சார், ஐயப்பன் சார் அண்ட் அவங்க டீம், நீங்க மேல வரணும். இவங்க தான் சமையல் முழு பொறுப்பு எடுத்து நமக்கு அற்புதமா அந்த வேலையை சாதிச்சிருக்காங்க. அவங்கள அண்ணாச்சி இப்போ ஹானர் பண்றாங்க. மேல வாங்க சார். ஏதோ அவர் வீட்டு கல்யாணம் மாதிரி நேற்றுல இருந்து இங்க உட்கார்ந்து தேங்க்யூ சார். மாணவ செல்வங்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள். இப்போ அனௌன்ஸ்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே இப்போ உணவு அருந்த செல்லலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பொறுமையா ஒரு கருணையோட ஒரு உதவி செய்யணும். நம்ம ஒரு அட் அ டைம்ல 150 பேர் தான் கீழே சாப்பிட முடியும். அதனால சேர்மத்தாய் வாசன் கல்லூரியும் ராஜபாளையத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய 2 இன்ஸ்டிடியூஷன் மட்டும் முதல்ல அவங்க சாப்பிட செல்லணும்னு கேட்டுக்க. இப்ப இல்ல, நாம் சொல்லும் போது. ஸோ வெளியூர்காரங்க அந்த 2 ஊர்ல இருந்து ராஜபாளையம், மதுரை, அவங்கள அனுப்பி அவங்கள நம்ம அனுப்பி வச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம சாப்பிடுவோம். ஒரு நிமிஷம். ஆனா அண்ணாச்சி அவங்களை எழுந்து அனுப்பிவாங்கிறாங்க. நான் வந்து என்ன செய்யணும், காற்றுள்ள போது தூற்றிக்கொள் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் எடுத்தே ஆகணும். நாங்க வந்து முத்தண்ணாச்சியினுடைய ரைலா பிஎன் ஆண்டர்பிரனர் 25 ரைலா நடத்தி சில்வர் ஜூப்ளி கொண்டாடிட்டோம். 26 முடிச்சிட்டோம். எனக்கு வந்து இவ்வளோ கிளையன்ஸ் என் கண்ணு முன்னால தெரியுறாங்க. டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்காகத்தான் அந்த ரைலா நடத்திட்டு இருக்காரு முத்து அண்ணாச்சி. அதாவது மாதம் 3 நாள் திருநெல்வேலிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சென்ட் ஆண்டனி ரெசிடென்சில நீங்களும் தொழில் முனைவோர் ஆக வேண்டும் என்று ரைலா பிஎன் ஆண்டர்பிரனர் என்ற பயிற்சி நடக்குது. இது ஒரு மினி MBA ப்ரோக்ராம். 3 நாளும் ஒரு தகுதியான ஒரு பயிற்சியாளர் ஜெயராமன் அவங்க நடத்துறாங்க. ஆக்டிவிட்டிஸ் பேஸ்ட் ட்ரைனிங். உண்ண நேரம் இல்லாமல், உறங்க நேரம் இல்லாமல் நிகழ்த்தக்கூடிய அதனால இன்னைக்கு 800க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு அளித்த பயிற்சியில் 134 பேர் தொழில் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படிங்கிறத பெருமையோட இந்த சபையில நான் தெரிவிக்கிறேன். நீங்களும் ஆக வேண்டும். எத்தனை பேர் எங்க கூட சிங்கப்பூர் வரணும்னு ஆசையா இருக்கு? கை தூக்குங்க. சிங்கப்பூர் நான் ஒரு செலவு இல்லாம கூட்டு போறோம். யாரெல்லாம் வர்றீங்க சிங்கப்பூர்? ஆஹா, அரங்கமே ரெடியா இருக்கு. ஒரே ஒரு கண்டிஷன், நீங்க ரைலா பிஎன் ஆண்டர்பிரனர் அட்டெண்ட் பண்ணணும், அதுல ஜெயிக்கணும். அதுல ஜெயிக்கிற முதல் 2 பேருக்கு சிங்கப்பூர் முழு செலவும், எந்தவித செலவும் இல்லாம சிங்கப்பூர் கூட்டு போறோம்.
ஸோ 32 பேர் மட்டும்தான் அதில் அனுமதிக்கிறோம் ஒவ்வொரு மாதமும். இங்க கூட எங்க ரயிலா லீடு தணிகை வேல் இருக்காரு, அவருக்கு நல்ல கை தட்டலாம். அவர் 30 நாளும் 365 நாள் அந்த வேலை தான் பார்க்கிறாரு. அவர் இல்லாம இதை எங்களால் நிகழ்த்த முடியாது. ஸோ இந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் பயன்படுத்தி கொண்டேன். அண்ணாச்சி சாப்பிட அனுப்புங்கன்னாரு, இருந்தாலும் பசியோடு இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த இப்போ இட்ஸ் ஓ டு பிரீதா. நான் சொன்ன அறிவிப்படி முதல்ல 1 by 1 போலாம். வேற என்ன கொஞ்சம் மற்ற மாணவிகள் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. வெளியூர்காரங்க மட்டும் கொஞ்சம் இப்ப அப்படிக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க சாப்பாட்டு அரங்கத்துக்குள் செல்லலாம். ராஜபாளையம், மதுரை, விருதுநகர் மாணவிகள் எல்லாம் அவங்கெல்லாம் வீட்டுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாள் மாதிரி அவங்கள அனுப்பி வைங்க, சாப்பிட அனுப்பி வைங்க. அதே மாதிரி show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Can you blow my